So first I am giving you a revision, and after that everybody must be very serious to answer the questions. Shidi Akhtar, be attentive. Azibur Rahman, Junaid, Obaidullah, Jahangir Hussain, Mr. Karim, Ghulam Mustafa, everybody. So what are the payment methods? As a merchandiser, you have to negotiate payment methods. Negotiating payment methods means that after manufacturing your product or before manufacturing the product, you will get the payment. And number one payment is advance payment. That means before producing the goods, you got the payment, and after getting the payment, you are preparing the goods. LC, you are preparing the goods, you are delivering the goods. After delivery of your goods, the importer's bank will payment. Then documentary collection. You are preparing the goods by your own money. You are sending the goods to the importer. And after sending the goods to the importer, you will go to the bank to claim your payment. The importers will make payment through the bank, through the banking channel. Then direct payment. Direct payment means that you are manufacturing the goods. After manufacturing the goods, you are sending the goods to the importer. Now, importer will make payment by any means. It may be bank, it may be credit card payment, it may be bank account transfer, it may be, say for example, আপনারা তো এখন অনেকেই পরিচিত আছেন আরটিজিএস, বিএফটিএন, ইএফটি, electronic fund transfer. So you can receive the payment. And finally, consignment. That means you are manufacturing the goods, you are sending the goods to the importer. After receiving the goods from the airport or the port of discharge, not port of discharge, port of destination, the importer will sell the product. He will collect the money from the buyers. Buyers means those who sold those whom the importer sold the goods. And after collecting money from the users, the importer will make your payment. So these are the payment methods you have to negotiate. Which one is most appropriate for you? It depends on the relationship with the customer. What the customer thinks about your security, their relationship with you, etc. So you, as a merchandiser, we have taught you 5 payment methods. You will negotiate among them. Then which payment method is better for the exporter or the seller? Yes. So if you get the money in advance, then it is most appropriate. So advance payment is the best payment method for the exporter.
And now one of the payment method is LC. LC means that you are manufacturing the goods, you are selling the goods, the importer will receive your good, but the payment will be made by the bank, not the importer. It is LC. Bank will make your payment if you can manufacture and ship the goods to the importer. এখানে এলসির বিশেষত্বটা হলো পেমেন্ট দিবে ব্যাংক। And what is UCPDC? UCPDC means Uniform Customs and Practices for Documentary Credit. এটা হলো যে এই এলসি কিভাবে ওপেন করতে হবে, এলসি কিভাবে পেমেন্ট ক্লেম করতে হবে, এলসির সাথে কি কি ডকুমেন্টস দিতে হবে, এলসি ব্যাংক পেমেন্ট যদি না দেয়, আপনি এক্সপোর্টার প্রোডাক্ট শিপ করছেন, ব্যাংক পেমেন্ট দিল না, যদি না দেয় তাহলে আপনি কিভাবে আদায় করবেন? আপনি যদি শর্ট শিপমেন্ট হয় তাহলে সেটা কি হবে? যদি আপনার পার্ট শিপমেন্ট অ্যালাউ থাকে সেটা কিভাবে হ্যান্ডেল করবেন? মাল্টি মডাল ট্রান্সপোর্ট কি? এইভাবে আপনার একটা এলসির মধ্যে যত কিছু থাকতে পারে সবকিছুর ব্যাখ্যা দেয়া আছে হচ্ছে ইউসিপিডিসি। এটাকে বলা হয়, ইট ইজ নন অ্যাজ দি বাইবেল অফ লেটার অফ ক্রেডিট। লেটার অফ ক্রেডিটের বাইবেল। বাইবেল বলা হয় এ কারণে যে আপনার কোরআনের সাথে বাইবেলের সম্পর্ক আছে। বাইবেল তো আল্লাহর কিতাব, কোরআনও কিতাব, কিন্তু বাইবেল চেঞ্জ টেঞ্জ করা যায়। খ্রিস্টানরা চেঞ্জ টেঞ্জ করে, কোরআনের কোনো চেঞ্জ করা যায় না, এই কারণে কোরআনের সাথে কোনো কিছুর কম্পেয়ার হয় না। এটাকে অনেকে বলে বাইবেল অফ দা লেটার অফ ক্রেডিট। অ্যান্ড এই যে যখন এলসি ওপেন হয়, দেয়ার আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ এলসি। আমরা বলছি দুই ধরনের, মেইন টাইপস অফ এলসি দুই ধরনের। আপনি ইন্টারনেটে সার্চ দিলে অনেক পাবেন, অনেক এলসি হবে না। এলসি হবে দুই ধরনের। এই টাইপস অফ এলসি আর অলসো গিভেন দেয়ার ইন ইউসিপিডিসি। এই টাইপসটা কি কি? টু টাইপস এর মধ্যে নাম্বার ওয়ান টাইপ হলো সাইট এলসি। সাইট, SIGHT, সাইট এলসি। এই যে পরেরটা দেয়া আছে সাইট এলসি। হোয়াট ইজ সাইট এলসি? সাইট এলসি হলো আপনি প্রোডাক্ট তৈরি করবেন, আপনি প্রোডাক্ট শিপমেন্ট করবেন, শিপমেন্ট করার পরে আপনি আপনার ব্যাংকের মাধ্যমে ওই ইম্পোর্টারের ব্যাংকের কাছে পেমেন্ট দিবেন। এই পেমেন্ট ডকুমেন্ট যদি সব গুড কন্ডিশনে থাকে, ডকুমেন্টস যদি আপনার সব কমপ্লাই করে, কমপ্লাইং প্রেজেন্টেশন এটাকে বলে। ইট ইজ নোন অ্যাজ কমপ্লাইং প্রেজেন্টেশন। কমপ্লাইং প্রেজেন্টেশন হলে সে ইম্পোর্টারের ব্যাংক আপনাকে পেমেন্ট দিয়ে দেবে 5 ব্যাংকিং ডেজ এর মধ্যে, মানে 1 সপ্তাহের মধ্যে। এই যে নিয়মের কথা বললাম যে 5 ব্যাংকিং ডেজ এর মধ্যে পেমেন্ট দিয়ে দেবে, ইট ইজ রিটেন দেয়ার ইন ইউসিপিডিসি। এটার বাহিরে কেউ যেতে পারবে না। এর বাহিরে গেলেই তাহলে আপনার বাইবেলের অমান্য করা হবে এবং সে তাকে ব্যাংকিং চ্যানেল থেকে বাদ দিয়ে দিতে পারবে। ICC, ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স। সো সাইট এলসি হলো আপনি প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচার করার পরে যদি সব ডকুমেন্টস ঠিক মতো ভাবে আপনার ব্যাংকের মাধ্যমে তার ব্যাংকে দেন, তাহলে 5 ব্যাংকিং ডেজ এর মধ্যে আপনাকে পেমেন্ট দিয়ে দিবে। এখন যদি আপনি ডকুমেন্টস ঠিক মতো প্রেজেন্ট না করতে পারেন তাহলে 5 ব্যাংকিং ডেজ আপনি নাও পেতে পারেন। সেক্ষেত্রে যেটা করে,
যে ইম্পোর্টার ব্যাংক বলে যে আপনার এই ডকুমেন্টস নেই, সেটাও জানাবে 5 ডেজ এর মধ্যে। তাহলে যদি আপনাকে পেমেন্ট না দেয়, তাহলে অবশ্যই আপনাকে রিপ্লাই দিয়ে জানাবে আপনার ব্যাংকের মাধ্যমে যে দেয়ার ইজ আ ডিসক্রিমেন্ট ডকুমেন্ট। এটাকে বলা হয় ডিসক্রিপেন্সি। ডিসক্রিপেন্সি মিন্স কোন ডকুমেন্টস এর সাথে অমিল আছে অথবা ডকুমেন্টস নেই, তাহলে আপনি আর পেমেন্ট পাবেন না। সাইট এলসি। আর তারপরেটা হলো হোয়াট ইজ ডেফার্ড এলসি অর ইউজেন্স এলসি। স্যার, এ- এ- স্যার এটা কি তাহলে সাইটের এলস এর ক্যারেক্টার এইটা যে ইট ডকুমেন্ট ইজ কমপ্লাইং, get the complying documents, then within 5 working day the bank will pay. এটাই এটার বৈশিষ্ট্য। এটাই বৈশিষ্ট্য, 5 দিনের মধ্যে দিয়ে দিতে হবে। এখন আপনার যদি যদি ডকুমেন্টস আপনি কমপ্লাইং প্রেজেন্টেশন না হয়, তাহলে সে ডিসক্রিপেন্সি রিপোর্ট দিবে যে এই ডকুমেন্টস কম আছে। অথবা আপনি যদি ব্যাংকিং এই 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 কাজ করে থাকেন, কমার্শিয়াল ডিভিশনে কেউ কি আছে এখানে আমাদের? কমার্শিয়াল ডিভিশনে চাকরি করেন? আচ্ছা, যদি নাও থাকে তাহলে আপনাদের কমার্শিয়াল ডিপার্টমেন্টে কিন্তু আমি আপনাদের বলছিলাম যে কি কি ডকুমেন্টস পাঠায় তার একটা সেট নিয়ে আসতে বলছিলাম কিনা, মিস্টার করিম, আনছেন আপনি? সরি স্যার, এটা আনতে পারি না স্যার। এই সবাই কমার্শিয়াল ডিপার্টমেন্ট থেকে, কারণ আপনার মার্চেন্ডাইজিং এর 50% জবস হচ্ছে শুধু এলসির সাথে রিলেটেড। আর সেই এলসি যদি আপনি না বুঝেন, আপনি মামলা করবেন কিভাবে? আপনার পেমেন্ট দিল না, তখন কি করবেন? আপনি মামলা করতে হবে। সেই মামলা করবেন কি বাংলাদেশের আদালতে? সেই মামলা করতে হবে এই যে আইসিসি তে, আইসিসি ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্সে। অন্য কোনো ফোরামে আপনি মামলা করতে পারবেন না, কোনো ব্যাংকের কাছে না, কারো কাছে না, কারণ ব্যাংক তো পেমেন্ট দেয় না আপনাকে। এই যে আপনাদের একটা কেস দিয়েছিলাম না, পরীক্ষার সিটি দিলেন, এর সলিউশন কি? এর সলিউশনের জন্য যেতে হবে কার কাছে? আইসিসির কাছে। আইসিসি তখন এটাকে ইনভেস্টিগেট করবে, তারপর সলিউশন দিবে আপনি পেমেন্ট পাবেন কি পাবেন না। ফ্রড হইলে কিভাবে এই ফ্রড হইলো, এই ফ্রড আর পৃথিবীতে না হয় সেটার ব্যবস্থা নেবে আইসিসি। সো আপনি কিন্তু ক্রিমিনাল কোর্টে যেতে পারবেন, ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্টও কিন্তু আইসিসি। সেই ক্রিমিনাল কোর্ট না, আপনাকে যেতে হবে ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্সে। তারা ব্যাংকিং জগৎ কন্ট্রোল করে, তারা কমার্স রিলেটেড সব কিছু কন্ট্রোল করে। এখন সাইট এলসির পেমেন্ট আপনাকে 5 ব্যাংকিং ডিসি দিতে হবে। এবার আপনি আপনার ওই কমার্শিয়াল ডিপার্টমেন্টে যদি কথা বলেন, তখন বলবে কি, বলবে যে $50 কেটে রেখে পেমেন্ট দিয়েছে। মানে পেমেন্ট ধরেন $5,000 বিক্রি করছেন প্রোডাক্ট, কিন্তু পেমেন্ট দিয়েছে 5,950, 4,950। এই $50 কেটে রাখে কেন? এটা হলে ডিসক্রিপেন্সি চার্জ। হয়তো এমন একটা স্লাইড একটা ডকুমেন্টস দেন নাই, যেমন কমার্শিয়াল ইনভয়েসটা দিচ্ছেন, তার মধ্যে কথায় লেখা নেই এমনটা। এটাও একটা ফল্ট। এই ফল্টের কারণে $50 কেটে রাখে। ম্যাক্সিমাম কেসে ব্যাংক কি করে, আপনার পেমেন্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার ভুল হলে, ভুল যদি মেজর কিছু না হয়, তাহলে $50 কম দিয়ে দেয়। এটা এটা আইসিসি পারমিট করে যে আপনি যদি ভুল ডকুমেন্টস দেন, তার জন্য পেনাল্টি হিসেবে $50 ডিসক্রিপেন্সি চার্জ, এটাকে বলে কি, ডিসক্রিপেন্সি চার্জ বলে। ডিসিআরআই ডিসক্রিপেন্সি চার্জ। এই ডিসক্রিপেন্ট ডকুমেন্টের জন্য দি কোম্পানি, দি ব্যাংক, ইস্যুইং ব্যাংক ক্যান চার্জ অ্যান অ্যামাউন্ট, ইট ইজ নন অ্যাজ দি ডিসক্রিপেন্সি চার্জ। তাহলে এবার তো সাইট গেল,
সাইটের পরে এখন আপনার আসেন হচ্ছে ডেফার্ড এলসি। ডেফার্ড এলসি, হোয়াট ইজ ডেফার্ড এলসি? ডেফার্ড এলসি হলো যে আপনি এবার প্রোডাক্ট এক্সপোর্ট করবেন, ইউ মেড এন এগ্রিমেন্ট উইথ দ্য ইম্পোর্টার, সে আপনাকে পেমেন্ট দিবে আরো 3 মাস পরে। আপনি যে প্রোডাক্ট সেল করলেন সেই প্রোডাক্ট সেল করার পরে হি ক্যানট মেক ইউর পেমেন্ট 6 মান্থ পরে। ইট মে বি 3 মান্থস deferred, or it may be 6 month deferred। এটা যে কোনোটাই হতে পারে। 1 মান্থ deferred, 2 মান্থ deferred, 3 মান্থ deferred, 4 মান্থ deferred, 5 মান্থ deferred, 6 মান্থ deferred। এর অর্থ হলো after delivery of your goods, you will ship the goods, you will make complying presentation। কমপ্লাইং প্রেজেন্টেশন মিন্স আপনি সব ডকুমেন্টস আপনার ব্যাংকের মাধ্যমে ইম্পোর্টারের ব্যাংকের কাছে পাঠাবেন। এই ইম্পোর্টারের ব্যাংক সব ডকুমেন্টস যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে কি করবে? লেটার অফ অ্যাকসেপ্টেন্স দিবে। লেটার অফ অ্যাকসেপ্টেন্স দিবে। লেটার অফ অ্যাকসেপ্টেন্স এর মানে হলো এই যদি 3 মাস পরের আপনি যদি মার্চেন্ডাইজার হিসেবে 3 মাস পরে পাওয়ার এগ্রিমেন্ট করেন তাহলে 3 মাস পরে দিবে সেটা লিখে দিবে। এটাকে বলে লেটার অফ অ্যাকসেপ্টেন্স এর মধ্যে লেখা থাকে পেমেন্ট উইল বি মেড আফটার 1, 3, 6, 9 মান্থস। মানে যেটাই হোক, যতদিনের ডেফার্ড হবে, যদি 30 দিনের ডেফার্ড হয় এখানে লেখা হবে 30 দিন পরে পেমেন্ট দেবো। 6 মান্থের ডেফার্ড হলে লেখা থাকবে 6 মান্থ পরে পেমেন্ট দিব। এটাকে বলা হয় লেটার অফ অ্যাকসেপ্টেন্স। কাজেই আপনার কিন্তু আবার লেটার অফ অ্যাকসেপ্টেন্স পাবেন। এরপরে 6 মান্থ পরে অথবা 1, 2, 3 মান্থ পরে তারপর ক্লেম করবেন মানি, যে আমাকে এখন টাকা দেন। 3 মাস হয়ে গেছে, আমি প্রোডাক্ট দিয়েছিলাম, ডকুমেন্টস ওয়ার অলসো complying, presentation was complying, so now make your payment। তখন আপনাকে পেমেন্ট দিবে। এখন কথা হচ্ছে যে এই আপনারা ব্যাক টু ব্যাক এলসির নাম শুনছেন না? জি 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 স্যার, স্যার, জি শুনেছি। স্যার, শুনছি স্যার, বলছিলেন আপনি একদিন। ব্যাক টু ব্যাক এলসি আর এলসির মধ্যে কোনো ডিফারেন্স নেই। ব্যাক টু ব্যাক এলসি আর এলসির মধ্যে কি নেই? কোনো ডিফারেন্স নেই। এই একই ইউসিবিডিসির আন্ডারে চলবে। এইটাও কি যে আপনি ব্যাক টু ব্যাক বলে ওই এই যে ইউসিবিডিসি এর মধ্যে ব্যাক টু ব্যাক বলে কোনো কথা নেই। এটা হলো বাংলাদেশের একটা সুবিধা, যে বাংলাদেশের এলসির মাধ্যমে পেমেন্ট মানে কি, ম্যানুফ্যাকচার আপনার নিজের টাকায় করতে হবে। তাহলে এই ম্যানুফ্যাকচার আপনি কিভাবে করবেন? বরং ইউ ক্যান বাই র মেটেরিয়ালস, বা ইউ ক্যান বাই র মেটেরিয়ালস ইউজিং ইয়োর মাদার এলসি। মাদার এলসি বলেও কি কোনো এলসি নেই। মানে আসলে হলো এই এলসিটা হলো যে এলসি, একটা এলসি পেয়েছেন আপনি বায়ারের কাছ থেকে, এই এলসি দিয়ে তো টাকা হবে না। টাকা পাবেন যদি প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারেন। তাহলে এই তৈরি করার সময় যে টাকা লাগবে সেই টাকা পাবেন কই? এ কারণে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ ব্যাংকিং চ্যানেলের সাথে, সবার সাথে, সেন্ট্রাল ব্যাংকের সাথে বসে বলছে যে এই ম্যানুফ্যাকচারার তো গরিব ম্যানুফ্যাকচারার, কাজেই এদেরকে একটা সুবিধা দেন। সুবিধা কি? সুবিধা হলো যে এই এলসি যে যে এলসিটা বায়ারের কাছ থেকে পেল,
ওই এলসিটা আপনার ব্যাংকে জমা রাখেন, এটাকে বলা হয় লিয়েন। এগুলা এগুলো কমার্শিয়াল ডিপার্টমেন্টে গেলে বুঝবেন। এলসি লিয়েন করা, এলসি লিয়েন করার মিনিং হলো, এলসি লিয়েন করার মিনিং হলো যে ওই এলসির পেমেন্ট আপনার ওই ব্যাংকের মাধ্যমে আনতে হবে। অন্য কোনো ব্যাংকে আবার আপনার ডকুমেন্ট জমা দিয়ে টাকা আনতে পারবেন না। লিয়েন বলে এটাকে, এলসি লিয়েন। যে ওই ব্যাংকের মধ্যে মানে এলসিটাকে আপনি ওই ব্যাংকের সাথে অ্যাটাচ করে দিলেন, কারণ আপনি ওই ব্যাংক থেকে আবার এলসি র মেটেরিয়ালস বাই করার জন্য এলসি কিনছেন, কাজে ব্যাক টু ব্যাক এলসি বলতে কোনো এলসি নেই। র মেটেরিয়ালস কেনার জন্য আবার এলসি ওপেন করলেন, যেটার সিকিউরিটি হলো এই আপনি বায়ারের কাছ থেকে যে এলসি পেয়েছিলেন, ইম্পোর্টারের কাছে যে এলসি পেয়েছিলেন সেটা। So back to back LC means the LC that is open against another LC as security. Security না বলে এখন যেহেতু আমি বলছি লিয়েন, লিয়েন শব্দটা ব্যবহার করবেন। LC open to buy raw materials through LC lien. LC লিয়েনের মাধ্যমে যে এলসি ওপেন করা হয়, it is LC, but in our country we say it is back to back LC. ব্যাক টু ব্যাক এলসি বলা হয় এই কারণে যে এই এলসির পেমেন্ট যখন পাবেন তখন এই সব এলসির পেমেন্ট দিবে। এখন একটা এলসি আপনার সাধারণত একটা এলসি পাওয়ার পরে প্রায় 3 মাস প্রোডাক্ট রেডি করতে সময় লাগে। কাজেই এই ব্যাক টু ব্যাক এলসি ম্যাক্সিমাম কেসে অল আর ডেফার্ড এলসি। আমাদের দেশে যত ব্যাক টু ব্যাক এলসি হয় সব ম্যাক্সিমাম হলো ডেফার্ড এলসি। ডেফার্ড এলসির মানে হলো যে ইউ উইল মেক পেমেন্ট আফটার 1, 2, 6, 3, 4, 5 মান্থস, মানে কোন একটা একটা নির্দিষ্ট সময় পরে দিবেন। সাধারণত এই টাকা পেতে কতদিন লাগবে সেটাকে হিসাব করে। এই টাকা পেতে যদি আপনার যদি এটা সাইট এলসি হয় তাহলে 5 ডেজ, 3 মাস, 3 মাস লাগবে আপনার প্রোডাক্ট রেডি করতে, আরো 5 ডেজ লাগবে আপনার পেমেন্ট পেতে। তাহলে 3 মাস 5 দিনের এলসি করবেন, ডেফার্ড এলসি। যদি হয় যে আপনি ওই এলসিটাই এই মাদার এলসি ডেফার্ড 3 মান্থস, তাহলে 3+3 6 মান্থের জন্য র মেটেরিয়ালস এর যে এলসি ওপেন করবেন সেটা হবে 6 মান্থের, 6 মাস পরে দিবেন। So, and another LC type is known as transferable LC. এই এলসির মধ্যে এই মেইন যে এলসি, মেইন এলসি সাইট হতে পারে অর ডেফার্ড হতে পারে। এই এলসির মধ্যে যদি কোথাও ট্রান্সফারেবল লেখা থাকে তাহলে এই এলসিটাকে বলা হয় ট্রান্সফারেবল এলসি। ওই এলসির বডিতে কোথাও লেখা থাকতে হবে। আর এলসি ইজ দ্য ডকুমেন্ট দ্যাট উইল স্টেট এভরিথিং। এলসির মধ্যে সবকিছু লেখা থাকতে হবে। কি প্রোডাক্ট কিনবেন, কি প্রাইস, কি স্পেসিফিকেশন, কয়টা কি পরিমাণ, কোন গ্রেডের জিনিস, সব এলসির মধ্যে লেখা থাকতে হবে। এই এলসির মধ্যে যদি ট্রান্সফারেবল শব্দ লেখা থাকে তখন এর সুবিধা কি? সুবিধা হলো আমাদের দেশে অনেক বাইং হাউস আছে, বাইং হাউস। আমাদের দেশে কি আছে? বাইং হাউস আছে, বাইং হাউস। এই বাইং হাউসগুলির কাজ কি? কাজ হলো আপনাকে এলসি কালেকশন করা,
এলসি কালেকশন এই অর্থে বলি যে তাদের কোনো ফ্যাক্টরি নেই, এই বাইং হাউসগুলোর নো ফ্যাক্টরি, কোনো ফ্যাক্টরি নেই। তারা শুধু বায়ারদের সাথে লিয়াজো করে তাদের নামে এলসি নিয়ে আসে। তাদের নামে যদি এলসি নিয়ে আসে, আপনি যদি একজন বাইং হাউসের রিপ্রেজেন্টেটিভ হন, আপনার নামে এলসি ওপেন করায় নিয়ে আসেন, তাহলে প্রোডাক্ট আপনাকে তৈরি করে দিতে হবে না। কারণ কি, আপনি তো ইউ আর মেকিং অ্যান এগ্রিমেন্ট টু ডেলিভার দি গুডস, গুডস ডেলিভার দেয়ার এগ্রিমেন্ট করেন। এখন আপনার তো ফ্যাক্টরি নেই, তখন কি করবেন? তখন কি করে, এই এলসি আনার পরে এলসির মধ্যে লেখাই নিয়ে আসে। ম্যাক্সিমাম বাইং হাউস গুলি যেটা করে, এলসির মধ্যে লেখাই নিয়ে আসে, বলে যে আমাদের তো ফ্যাক্টরি নেই, এটাকে ট্রান্সফারেবল লিখে দেন। এই ট্রান্সফারেবল লিখলে সুবিধা হলো কি, সুবিধা হলো আপনি যেসব যেসব কোম্পানির ফ্যাক্টরি আছে তাদের কাছে এই এলসিটাকে ট্রান্সফার করে দিতে পারবেন। তখন আর বাইং হাউসের রোল থাকবে না। বাইং হাউসকে প্রোডাক্ট তৈরি করে তারপরে ডেলিভারি দিতে হবে না। সো বাইং হাউস ইজ ইন্টারমিডিয়ারি। এই ইন্টারমিডিয়ারি যখন একটা এলসি তাদের নামে নিয়ে আসে, তাদের কোনো প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি না থাকে, দেন দে ট্রান্সফার দ্য এলসি টু দ্য সেকেন্ড বেনিফিশিয়ারি। সে বাইং হাউসটা ছিল ফার্স্ট বেনিফিশিয়ারি, ফার্স্ট বেনিফিশিয়ারি থেকে এখন সেকেন্ড বেনিফিশিয়ারির কাছে ট্রান্সফার করে। বাইং হাউস ছিল কি ফার্স্ট বেনিফিশিয়ারি, এই সেকেন্ড বেনিফিশিয়ারির কাছে তখন সে এলসিটাকে ট্রান্সফার করে। এই সেকেন্ড বেনিফিশিয়ারি তখন প্রোডাক্ট তৈরি করে, ম্যানুফ্যাকচার ম্যানুফ্যাকচার দ্য প্রোডাক্ট অ্যান্ড ডেলিভার দ্য প্রোডাক্ট। ম্যানুফ্যাকচার করে এবং ডেলিভার করে, এটাকে বলা হয় ট্রান্সফারেবল এলসি। এটাকে বলা হয় ট্রান্সফারেবল এলসি। কাজে ট্রান্সফারেবল এলসি কোনো টাইপ না, এটা সাইট এলসিও হতে পারে, এটা ইউজেন্স এলসি হতে পারে, বা ডেফার্ড এলসি হতে পারে। এটা হলো যে যে প্রথমে নিয়ে আসে সেটাকে বলা হয় ফার্স্ট বেনিফিশিয়ারি। বাইং হাউস ইজ দ্য ফার্স্ট বেনিফিশিয়ারি, and the first beneficiary can transfer the LC to the second beneficiary. সেকেন্ড বেনিফিশিয়ারি এইটা আবার সে নিজে নিজে পারে না। কিভাবে করে? যে ব্যাংকের মাধ্যমে এলসিটা আসছে ওইটাকে বলা হয় অ্যাডভাইজিং ব্যাংক। অ্যাডভাইজিং ব্যাংক, এই অ্যাডভাইজিং ব্যাংকের মাধ্যমে সে বেনিফিশিয়ারি চেঞ্জ করে, নতুন আরেকটা লেটার লিখে। এই যে এলসি আছে, এই এলসির সাথে ওই ব্যাংক আরেকটা অ্যাড আ নিউ লেটার, নতুন একটা লেটার লিখে বলে দেয় যে দেই ফার্স্ট বেনিফিশিয়ারি হ্যাজ নো প্রোডাকশন ফ্যাক্টরি, সো উই আর ট্রান্সফারিং দ্য এলসি টু দ্য সেকেন্ড বেনিফিশিয়ারি। সেকেন্ড বেনিফিশিয়ারি থেকে থার্ড বেনিফিশিয়ারিতেও ট্রান্সফার হতে পারে। যদি এলসির মধ্যে লেখা থাকে যে থার্ড বেনিফিশিয়ারি ইজ অলসো অ্যালাউড, তাহলেও কি করা যাবে? ট্রান্সফার করা যাবে। So LC means a payment method যেখানে the importers ব্যাংকে বলা হয় ইস্যুইং ব্যাংক। ইস্যুইং ব্যাংক এগুলি একটা এলসি কমার্শিয়াল ডিপার্টমেন্ট থেকে এক সেট ডকুমেন্টস নিয়ে আসবেন সবাই, নেক্সট ক্লাসে ওইটার উপর প্রেজেন্টেশন দিবেন।
কোন ডকুমেন্ট চিনলেন না আর কোনটা চিনলেন, কোনটার মানে কি, কোনটা বলতে কি বোঝায়, এগুলো সব আমার কাছে ব্যাখ্যা দিবেন ওয়ান বাই ওয়ান প্রত্যেকে। মিস্টার মোস্তফা, ক্যান ইউ হিয়ার মি? এই যে ইস্যুইং ব্যাংক, ইস্যুইং ব্যাংক হলো ইম্পোর্টার্স ব্যাংক। ইম্পোর্টার্স ব্যাংককে বলা হয় ইস্যুইং ব্যাংক, মানে যে ব্যাংক এলসি ইস্যু করবে এবং আপনাকে আলটিমেটলি পেমেন্ট দিবে। দিস ব্যাংক উইল মেক পেমেন্ট, এই ব্যাংক আপনাকে পেমেন্ট দিবে, এটাকে বলা হয় ইস্যুইং ব্যাংক। আর অ্যাডভাইজিং ব্যাংক হলো যে ব্যাংকের মাধ্যমে এলসি এক্সপোর্টারের কাছে আসে, দা ব্যাংক হুইচ রিসিভ এলসি ফ্রম ইস্যুইং ব্যাংক। ইস্যুইং ব্যাংকের কাছ থেকে যে ব্যাংক এলসি পায় তাকে বলা হয় ইস্যুইং ব্যাংক। এটাকে বেনিফিশিয়ারির ব্যাংকও বলা হয়। দিস মে বি কল্ড বেনিফিশিয়ারি, বেনিফিশিয়ারিস ব্যাংক, বেনিফিশিয়ারির ব্যাংকও বলা যেতে পারে। আর ইউ গেটিং হোয়াট ইজ ইস্যুইং ব্যাংক এন্ড হোয়াট ইজ অ্যাডভাইজিং ব্যাংক? এই অ্যাডভাইজিং ব্যাংকের মাধ্যমে আপনি আবার যদি ডকুমেন্টস পাঠান, ওই যে কমপ্লাইং প্রেজেন্টেশন, কমপ্লাইং প্রেজেন্টেশন কি বলেন তো মিস্টার করিম? স্যার, কমপ্লাইন কমপ্লাইন প্রেজেন্টেশন হলো অল দ্য ডকুমেন্ট শুড বি ভেরি কমপ্লায়েন্স ওয়ে, এবং কোনো ডিসক্রিপেন্সি থাকতে পারবে না। এবং এই প্রেজেন্টেশন বলতে কোথায় প্রেজেন্টেশন করবেন? এটা স্যার অ্যাডভাইজিং ব্যাংকে করবে, বেনিফিশিয়ারি ব্যাংকে। বেনিফিশিয়ারি ব্যাংকে করবেন। এই বেনিফিশিয়ারি ব্যাংক আর অ্যাডভাইজিং ব্যাংক এক নাও হতে পারে। আপনি এই প্রেজেন্টেশনটা আপনার আরেকটা ব্যাংক করতে পারেন। অ্যাডভাইজিং ব্যাংক মানে কি? অ্যাডভাইজিং ব্যাংক যে ব্যাংকের মাধ্যমে ইস্যুইং ব্যাংক তার এলসি পাঠাবে। অনেক সময় কি করে, যে ধরেন আপনি একটা বায়ার হচ্ছে লন্ডনের বায়ার, ও এইচএসবিসি ঢাকাকে চিনে, তখন ও অ্যাডভাইজিং ব্যাংক হিসেবে ওর এলসি ঢাকাকে পাঠায়, এইচএসবিসি ঢাকা। ঢাকা তখন আপনার বেনিফিশিয়ারি ব্যাংকে পাঠায়। বেনিফিশিয়ারি ব্যাংক এবং অ্যাডভাইজিং ব্যাংক এক নাও হতে পারে। কেন? আপনার ব্যাংক, আপনার অ্যাকাউন্ট হয়েছে ইসলামী ব্যাংকে, আপনি এক্সপোর্টার, আর সে পাঠাইছে কোথায়? পাঠাইছে এইচএসবিসি ঢাকা। তখন আপনার কি করে, এইচএসবিসি ঢাকা আপনার বেনিফিশিয়ারির ইসলামী ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকে তখন এলসিটা পাঠিয়ে দিবে। কাজেই কিন্তু আপনার স্যার যেটা এইখানে এইখানে যদি আবার এই এলসির এগেনস্টে এক্সপোর্টার যদি ব্যাক টু ব্যাক এলসি খুলে, তাহলে আর পারবে না এরকম বিষয়টা। এখন ব্যাক টু ব্যাক এলসি আপনি করবেন আপনার ব্যাংকে, আপনার ব্যাংক তো ইসলামী ব্যাংক, ব্যাক টু ব্যাক আপনি করবেন ইসলামী ব্যাংক থেকে, এইচএসবিসি থেকে তো করবেন না, কারণ আপনি এইচএসবিসির সাথে তো আপনার কোনো অ্যাকাউন্টও নেই। আর এলসি ওপেন করতে কি লাগে? ব্যাংকে গেলেই এলসি ওপেন করে দিবে না। আপনার কোম্পানির সব জায়গা জমি বাড়ি গাড়ি, বউয়ের জায়গা, বউয়ের গয়না টয়না সব ব্যাংকে জমা দিয়ে আসতে হয় আগে। যেমন বউয়ের গয়নাগাটি হচ্ছে যে লকারে জমা দেয়, আর মালিক জায়গা জমি জমা দেয় হচ্ছে দলিল, ব্যাংকের নামে লিখে দিয়ে আসে, তারপর এলসি ওপেন করতে দেয়। শুধু শুধু দেয় না কিন্তু, বুঝছেন কিনা? কাজে এইচএসবিসির সাথে আপনার অ্যাকাউন্টই নেই, তাহলে সে আবার আপনার এলসি ওপেন করবে কিভাবে? কাজে আপনি এটাকে, সে করে কি, যে কারণ কি আপনার সাথে যখন প্রাইমারি কন্টাক্ট হয় ইম্পোর্টারের সাথে আর আপনার, তখন কিন্তু আপনি বলে দেন আমার ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক, তখন আর সে বলে আমার ব্যাংক এইচএসবিসি ব্যাংক, তখন এইচএসবিসি ব্যাংকের সেই সেই প্রাইমারি পিআই, প্রোফর্মা ইনভয়েসের মধ্যে লেখা থাকে, অথবা প্রাইমারি কন্টাক্ট, ওটার মধ্যে লেখা থাকে আপনার ব্যাংক কি। কাজে এইচএসবিসি ঢাকার কাছেও যদি এলসি আসে,
এটা আলটিমেটলি ইসলামী ব্যাংক, যেহেতু আপনার ওইখানে আগের আপনার সাথে যে চুক্তি আছে সেখানে লেখা আছে ইসলামী ব্যাংক, কাজেই সেই ইসলামী ব্যাংকে পাঠাতে বাধ্য। বেনিফিশিয়ারির ব্যাংক হলো ইসলামী ব্যাংক। এখান থেকে আপনি ব্যাক টু ব্যাক এলসি ওপেন করবেন। এখান থেকে কি করবেন? ইউ উইল ওপেন ব্যাক টু ব্যাক এলসি। কারণ এই ব্যাক টু ব্যাক এলসি গেলেই আপনাকে ওপেন করে দিবে না, এর জন্য কি আগেই লাইন অফ ক্রেডিটের অ্যাপ্রুভাল থাকা লাগে ব্যাংকের সাথে। কাজেই আপনার ওই ব্যাংকের সাথে লাইন অফ ক্রেডিটের অ্যাপ্রুভাল আছে, এখন আপনি ইউ ক্যান ডু ইট, ব্যাক টু ব্যাক এলসি ওপেন করতে পারেন এখান থেকে। স্যার, হ্যাঁ বলেন। আমি মানে বেনিফিশিয়ারি ব্যাংক আর এই ইস্যুইং ব্যাংকটা আমি এখনো ক্লিয়ার না স্যার, বুঝতে পারিনি আমি। ইস্যুইং ব্যাংক হলো এটাই, ইম্পোর্টারের ব্যাংককে ইস্যুইং ব্যাংক বলে। ইম্পোর্টারের ব্যাংক মানে যে ব্যাংক আপনি প্রোডাক্ট তৈরি করে যদি পাঠিয়ে দেন, তাহলে যে ব্যাংক আপনাকে পেমেন্ট দিবে সেটাকে বলা হয় ইস্যুইং ব্যাংক। আর আপনি যদি ব্যাক টু ব্যাক এলসি ওপেন করতে যান, তাহলে ধরেন আপনি কটন কিনবেন, কটন আমেরিকা থেকে, তাহলে আপনি কি ইম্পোর্টার তখন? জি স্যার। তখন আপনার ব্যাংকে যাবেন, তারপর একটা এলসি ইস্যু করে দিবে, সেই এলসিটা পাঠিয়ে দেবেন হচ্ছে অ্যাডভাইজিং ব্যাংকের কাছে। তাহলে সেই ইস্যুইং ব্যাংকটা কি তাহলে? আপনি ইম্পোর্টার, ইম্পোর্টারের ব্যাংক। এবং আপনি আপনার এই এই যখন এক্সপোর্টার আপনাকে কটন পাঠাবে, তখন কোন ব্যাংক পেমেন্ট দিবে? ইস্যুইং ব্যাংক পেমেন্ট দিবে নাকি? জি স্যার। এখন বুঝছেন কিনা ইস্যুইং ব্যাংক কি? বুঝছেন হোয়াট ইজ ইস্যুইং ব্যাংক নাকি? স্যার হ্যাঁ, ইস্যুইং ব্যাংক বুঝছি স্যার। এটা হলো যে আপনার জি স্যার। ইম্পোর্টারের ব্যাংক। সেই ইম্পোর্টার যদি আপনি হন তাহলে আপনার ব্যাংক। আর ইম্পোর্টার যদি আপনার, এখন যদি আপনি গার্মেন্টস সেল করেন, আপনি এক্সপোর্টার হন, তাহলে হবে যে আপনার গার্মেন্টস কিনবে সে হলো ইম্পোর্টার। ঠিক আছে? জি স্যার। জি স্যার। এরপর আসেন আপনার, বেনিফিশিয়ারি স্যার। আমরা কিন্তু এখন এই এলসি কাকে বলে রিভিউ দিচ্ছি, কারণ কি আমাদের সেল মূলত হয় এলসি তে। সেই এলসি যদি সম্বন্ধে আপনার ব্যাপক জ্ঞান না থাকে একজন মার্চেন্ডাইজার হিসেবে, এটা হবে না। আপনার নেক্সট ডে কাজ কি বলেন তো? নেক্সট ডে হলে ইউ উইল কালেক্ট স্যার আ সেট আপ। আমাদেরকে ওই যে এলসির ডকুমেন্ট কালেক্ট করতে। এখানে কি লিখছি বলেন, ইউ উইল কালেক্ট আ সেট অফ ডকুমেন্টস ফ্রম কমার্শিয়াল ডিপার্টমেন্ট ইনক্লুডিং এলসি, এলসি সহ। এর মধ্যে কি কি থাকতে পারে? এক নাম্বার এলসি থাকবে, দুই নাম্বার হচ্ছে বিল অফ এক্সচেঞ্জ থাকবে, এক্সচেঞ্জ থাকবে, তিন নম্বরে কমার্শিয়াল ইনভয়েস থাকবে, চার নম্বরে বিল অফ লেডিং থাকবে, বিল অফ এন্ট্রি থাকবে, তারপর হলো যে আপনার ইন্স্যুরেন্স কাভারেজ থাকবে। ইন্স্যুরেন্স কাভারেজ সাধারণত ব্যাক টু ব্যাক এলসি বা এলসি যে ওপেন করে সে দিয়ে থাকে, কখন দেয় সেটা একটু পরে আমি ওইটার ব্যাখ্যায় আসতেছি। ইন্স্যুরেন্স কাভারেজ কে করবে সেটা বিষয়ে আসতেছি। তারপর কমার্শিয়াল ইনভয়েস লিখলাম, প্যাকিং লিস্ট থাকবে, প্যাকিং লিস্ট, এইগুলি আপনার সব থাকবে। আরো থাকবে ডিফারেন্স সার্টিফিকেটস। এই সার্টিফিকেটস গুলোর মধ্যে কি কি থাকতে পারে? সার্টিফিকেট অফ অরিজিন,
সার্টিফিকেট, টেস্ট সার্টিফিকেটস, যেমন অ্যাজো টেস্ট, পাসপিরেশন টেস্ট, ফাইটোস্যানিটারি টেস্ট, এই যত সার্টিফিকেট আছে সব। তারপর অনেক সময় হচ্ছে আপনার জিএসপি সার্টিফিকেট চাই, জিএসপি। সো এইগুলি সব এনে ব্যাখ্যা দিবেন প্রত্যেকে। কমার্শিয়াল ডিপার্টমেন্ট থেকে এই সেট অফ ডকুমেন্টস নিয়ে আসবেন। কমার্শিয়াল ডিপার্টমেন্টে আপনাদের ওই কমার্শিয়াল ডিপার্টমেন্টের কি কি যেন দাস আছে, ও ছাত্র ছিল এখানে, বলবেন যে স্যার দিতে বলছে সব। কমার্শিয়াল স্যার, ডিপার্টমেন্টের জিএম এর নাম কি? স্যার উৎপল দাস। উৎপল দাসকে বলবেন যে স্যার সব দিতে বলছে, সেট অফ ডকুমেন্টস ফুল সেট দিতে বলছে। উৎপল দাসও ছাত্র ছিল এখানে, ঠিক আছে? স্যার, স্যার আমি স্ট্যান্ডার্ড গ্রুপের কেউ না। এখন আমি ডকুমেন্ট গুলা স্যার আর এই পাওয়ার স্যার মতন কোনো বেনিফিশিয়ারি ব্যাংকটা সোর্সও নেই আমার। বুঝলেন। আমি কি কোথা থেকে নিতে পারি? আমার যদি একটু হেল্প, আমি কি ইন্টারনেট থেকে নেবো নাকি? আপনি আপনি ভাই আমি পাইলে আপনাকে দিয়ে দিব না। হ্যাঁ, ওকে 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 একজনে ওকে ভাই, পেলেই থ্যাংক ইউ। সবাই শেয়ার করে ফেলবেন। ওকে ওকে ভাই, ওকে থ্যাংক ইউ। সবাই খেয়াল যেহেতু করবো। উৎপল দাসের সাথে সবাই ডিস্টার্ব করবেন না। আপনাদের মধ্যে যে সিনিয়র অফিসার আব্দুল করিম, আপনি কি এদের মধ্যে সবার সিনিয়র? আমি ঠিক বলতে পারতেছি না যে আমি সিনিয়র কিনা, আই এম নট শিওর। আচ্ছা, মানে অ্যাক্সেস আছে কিনা আপনার কমার্শিয়ালে? হ্যাঁ, আমি ওনার সাথে কথা বলতে পারবো স্যার, আমি এটা কথা কানেক্ট বলে করবো। তাহলে সবাই না গিয়ে একজনে নিয়ে আসবেন। একজনে গেলে যেটা হবে যে সে ডিস্টার্ব ফিল কম করবে, কারণ সে এগুলি বারবার টেক্সটাইল কোম্পানিতে চাকরি করে, মানে সবাই বিজি। এটা মানে এটা বেটার হতো ওইখানে যারা হেড অফিসে আমাদের অনেক হেড ক্লাসমেটস আছে, অফিসে কে ওনারা আছে, কে আছে, কি স্যার হেড অফিসে আমি কে ওরা চাকরি ট্রাই করে? করবে। আমি নিয়ে আসবো না স্যার। হেলাল কাজী আনবে, ঠিক আছে, হেলাল কাজীর দায়িত্বে থাকলো, ঠিক আছে। এটাকে, ঠিক এই আছে স্যার। সব ডকুমেন্ট যদি আপনি ঠিকমতো ভাবে দিতে স্যার পারেন, আর এই যে এটাকে এলসির ভাষায় বলে কমপ্লাইং প্রেজেন্টেশন। কমপ্লাইং প্রেজেন্টেশন বলতে কি বোঝায়? এই সব ডকুমেন্টস ঠিক মতো দেয়াকে বলা হয় কমপ্লাইং প্রেজেন্টেশন, ঠিক আছে। আর আমি যদি এর মধ্যে ইসলামিক কোনো ব্যাংক একটা ডকুমেন্টস না দিতে পারেন, তাহলেই আপনার বুঝছি কিন্তু প্রেজেন্টেশন কমপ্লায়েন্স বেনিফিশিয়ারি হবে ব্যাংকটা না। বুঝি নাই। কোনটা? আবার বলেন। বেনিফিশিয়ারি ব্যাংক, বেনিফিশিয়ারি ব্যাংক স্যার। বেনিফিশিয়ারি ব্যাংক হচ্ছে যে সুবিধা কে পায়? এক্সপোর্টার পায় না? স্যার হ্যাঁ, এক্সপোর্টার পাই। এক্সপোর্টারের ব্যাংকে বলা হয় বেনিফিশিয়ারি ব্যাংক। এক্সপোর্টারের ব্যাংকে কি বলে? বেনিফিশিয়ারি ব্যাংক মানে আমি বেনিফিশিয়ারি যে ব্যাংক। এখান আপনার স্যার আমার স্ট্যান্ডার্ড গ্রুপের যে ব্যাংক, ওই ব্যাংকটা কি বেনিফিশিয়ারি ব্যাংক বলে। আর ওটাই হচ্ছে বেনিফিশিয়ারি ব্যাংক। বেনিফিশিয়ারি ব্যাংক, আর আপনার আর এই যে বাইরের যে ব্যাংক এইচ সেটা এন এম হচ্ছে এর যে স্যার ব্যাংক, ইস্যুইং ব্যাংক। এইচ এন এম এর যে ব্যাংক, ওইটাকে বলা হয় ইস্যুইং ব্যাংক, ঠিক আছে। স্যার আমার একটু জি স্যার। জিজ্ঞাসা ছিল স্যার। আপনাদের এলসি সম্বন্ধে সব জিজ্ঞাসা শেষ করেন, এলসি দিয়ে আমরা এখন অন্যটায় যাব, এই জি ইনপুট স্যার, সিস্টেম। স্যার আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে এখানে টু টাইপস অফ এলসি জানতে পেরেছি, একটা হলো হ্যাঁ, সাইট এলসি, একটা হলো ডেফার্ড এলসি। তার হ্যাঁ, মধ্যে ডিফারেন্স দেখুন যে সাইট এলসিটা একটু তুলনামূলকভাবে ভালো মনে হলো যে কমপ্লাইং ডকুমেন্ট সাবমিট করতে পারলে যদি কোনো ডিসক্রিপেন্সি না থাকে উইদিন 5 ওয়ার্কিং ডেতে পে করে দিবে। আর পেমেন্ট পেয়ে আরেকটা যাবে। ডিফারেন্স এটা 3 মান্থ অথবা 6 মান্থ টাইম নেবে। কিন্তু আমার কথা হলো আমরা যখন এলসি খুলবো বা আমাদেরকে এলসি করা হবে, আমাদের ইম্পোর্টার আমাদেরকে এলসি দিবে, তখন ওটা কোনটা দিবে, এ সাইট দিবে না ডেফার দিবে, আর সে যেটা দিবে সেটা কি মেনশন করা থাকবে স্যার? অবশ্যই। ওখানে আপনি যে প্রাইমারি যে নেগোশিয়েট করবেন, পেমেন্ট মেথডস নেগোশিয়েট করবেন, সেই পেমেন্ট মেথডস নেগোশিয়েশন সময় বলবেন যে আমি আপনাকে প্রোডাক্ট তৈরি করে দেওয়ার পরেই আপনি আমাকে টাকা দিবেন। এটাকে বলে সাইট এলসি।
আর যদি ওকে। বলে যে না, আমি প্রোডাক্ট তৈরি করার পরে এখানে আমি পেমেন্ট দিতে পারবো না, আমার সমস্যা আছে, আমার কাছে টাকা নেই, সেল টেল করে তারপর 3 মাস পরে টাকা দিব, এটা কেবল তার মানে কি 3 মাস পরে আপনি এগ্রি করলেন, তাহলে এলসির মধ্যে লেখা থাকবে দি এলসি ইজ ডেফার্ড ফর 3 মান্থস। এলসি 3 মাসের জন্য, এলসি প্রোডাক্ট দেওয়ার পরে 3 মাস পরে পেমেন্ট দিবে। ঠিক আছে? জি স্যার। এখন বাং- এখন আরেকটা বাংলাদেশ বলি। বাংলাদেশের আর বেশিরভাগ এলসি গুলো কি স্যার সাইট এলসি হয় না ডিফার্ট এলসি হয়? বেশিরভাগ হয় সাইট। কারণ কি 3 মাস পরে এমনিতেই তো গার্মেন্টস এমপ্লয়ীদের টাকা পয়সা দিতে পারেন না। 1 মিনিট, আমি একটু ছেলেটাকে একটু আম্মার কাছে দিয়ে আসি। করিম ভাই, ডিফার্ট এলসিটা কি? ডিফার্ট এলসি হলো আপনার ডকুমেন্ট প্রেজেন্টেশন করার পর 3 মাস পরে পেমেন্ট পাওয়া যায়, এটাই ডিফার্ট এলসি। আর সাইড এলসিটা হলো উইদিন ফাইভ ফাইভ ওয়ার্কিং ডেজ এর মধ্যে টাকা পেমেন্ট করে দেয়। আর এই যে ব্যাক টু ব্যাক এলসি কখন করা হয়? যখন কেউ ওই মাদার এলসি পায় অর্থাৎ তার প্রোডাক্টের জন্য এলসি পায়, ওই এলসি দেখাইয়া তার র মেটেরিয়াল ইম্পোর্ট করার জন্য সে আবার এলসি খুলতে পারে। তখন আর কোনো নিজের বাড়ি গাড়ি বোর গয়নাগাটি লিখে দিতে হয় না। এটা একটা বিরাট সুবিধা। কোনটা আবার বলেন, আবার বলেন, কি স্যার, বলতেছেন? এই যে তার ব্যাক ব্যাক টু ব্যাক এলসি, এই ব্যাক টু ব্যাক এলসি ম্যাক্সিমামই হয় কি এই যে এইটা ডেফার্ড হয়, ডেফার্ড। বলছি না যে ব্যাক টু ব্যাক এলসি নামে কোনো এলসি নেই, এটা হলো একটা সুবিধা যে তখন এই যে ডেফার্ড এলসি, ব্যাক টু ব্যাক এলসি ম্যাক্সিমাম হয় কি ডেফার্ড। ম্যাক্সিমাম ব্যাক টু ব্যাক এলসি ডেফার্ড হওয়ার কারণ হলো আপনার ব্যাংক, আপনি ওই যে প্রথমে পেমেন্ট পাবেন এক্সপোর্টার ইম্পোর্টারের কাছ থেকে, তারপর বাংলাদেশে পেমেন্ট আসবে, আসার পরে আপনি পেমেন্ট দিবেন র মেটেরিয়ালস এর। এ কারণে এই ব্যাক টু ব্যাক এলসি ম্যাক্সিমাম কেজে হয় কি ডেফার্ড। এখন আপনারা আপনারা শুনবেন আর কি, যে অনেক এক্সেসরিজ কোম্পানি আছে ক্যাশ এলসি ছাড়া দেয় না। ক্যাশ এলসি মানে সাইট এলসি। ক্যাশ এলসি মানে কি? ক্যাশ এলসি সাইট মানে হচ্ছে এলসি। সাইট এলসি। অনেক ব্যাক টু ব্যাক, অনেক এক্সেসরিজ কোম্পানি আছে ওই টাকা দিয়ে তারপর হচ্ছে যে এক্সেসরিজ কিনতে হয়, না হয় এক্সেসরিজ দিবে না। তাই এই যে তখন ব্যাক টু ব্যাক এলসিও কি হয়ে যায়, সাইট হয়ে যায়। সাইটে আপনাকে টাকা পেমেন্ট করে নিয়ে আসতে হবে। ঠিক আছে? বাট ম্যাক্সিমাম কেসে হয় যেটা স্যার, ডেফার্ড হয়। হ্যাঁ বলেন। স্যার, আমার আসলে আমি এইগুলো কাজ প্র্যাকটিক্যালি করি নাই, সেই জন্য আমার বুঝতে কষ্ট হচ্ছে। করিম ভাই এগুলো মানে করছে, সহজে বুঝে যাচ্ছে, আমার এই জন্য বুঝতে তার কষ্ট হচ্ছে না, অনেক। এখন বুঝতে কষ্ট হলে আমি তো স্যার, লেকচার স্যার দিই আসসালামু সবার জন্য। আলাইকুম স্যার। না বুঝলে আমার কাছে জিজ্ঞেস করেন, কারণ আমি এলসি বোঝার পরে তারপর অন্য কাজে যাব, অন্য কোনো চ্যাপ্টার স্যার, ধরতেছি না আমি। এলসিটা মনে হয় খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে, ওইটা মানে হ্যাঁ, এলসি এলসিটা বোঝা এই খুব জন্য আর কি ইম্পর্টেন্ট জিজ্ঞাসা। আপনার জন্য। না, এখন এলসির আপনার কি বুঝতে সমস্যা আছে বলেন। এনে যে জিজ্ঞাসা করতেছিলাম এই জন্যই স্যার, মানে অনেকগুলো প্রশ্ন করলাম তো একটা একটা করে। প্রশ্ন করতে থাকেন, প্রশ্ন করতে থাকেন, প্রশ্ন করলে অনেকে আছে প্রশ্ন করেও না, বুঝেও না, করেও না, তাহলে তাদের জন্য সুবিধা হয়। স্যার, মানে এই ব্যাক টু ব্যাক এলসি ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমাকে বাইরে থেকে যখন হ্যালো। বায়ার আমাকে পেমেন্ট করলো, পেমেন্টটা দিল আমাকে, আমি পেমেন্টটা পাওয়ার পরে হচ্ছে আমি যে এখান থেকে র মেটেরিয়াল কিনছি সেইখানে টাকা দিচ্ছি, ওইটার জন্য এলসি করবো, এটা এটা নাকি আমি ঠিক বুঝিনি, এইটা না বলছি না স্যার। না না না, আপনি ধরেন 160 বিক্রি করবেন H&M এর কাছে। কার কাছে? H&M এর কাছে। H&M এর কাছে 160 বিক্রি করবেন।
এই 160 বিক্রি করবেন 10 টাকা করে, টোটাল হলো 1000 টাকা, তাই না? জি স্যার। এই 1000 টাকার প্রোডাক্ট বিক্রি করবেন, এটা তৈরি করতে আপনার 80 টাকা করে র মেটেরিয়ালস লাগবে, ফেব্রিক লাগবে কত? ফেব্রিক লাগবে 80 টাকা ইন্টু 10, 80 8,000 টাকার ফেব্রিক লাগবে, নাকি লাগবে না? বুঝছেন কিনা এটা? এই 10,000 টাকার, ও সরি, 1,800 লাগবে, 800 টাকা। জি স্যার। যে 1,000 টাকার আপনি H&M এর কাছে প্রোডাক্ট বিক্রি করলেন, এই প্রোডাক্ট আপনার তৈরি করতে 800 টাকার ফেব্রিক লাগবে, 800 টাকার ফেব্রিক লাগবে, ঠিক আছে? তাহলে এখন জি এই স্যার। H&M বললো কি, H&M বললো যে আপনাকে একটা এলসি দিলাম, এলসি, সাইট এলসি, ঠিক আছে? সাইট এলসি দিলে এই যে 160 তৈরি করতে আপনার সময় লাগবে কতদিন? 3 মাস সময় লাগবে। 3 মাস। 3 মাস সময় লাগবে, 3 মাস সময় লাগবে, কারণ কি, ফেব্রিক আনবেন, সুইং করবেন, কাটিং করবেন, ফিনিশিং করবেন, প্যাকিং করবেন, এক্সেসরি, অনেক যেসব কাজ আছে সব করবেন, 3 মাস সময় লাগবে। তাহলে এই এলসির পেমেন্ট পাবেন কতদিন জি পরে? স্যার। সাইট এলসি কিন্তু স্যার পেমেন্ট 3 মাস পাবেন পরে। কি 3 মাস পরে পাবেন। কেন? কারণ কি, আপনি প্রোডাক্ট ডেলিভারি দিতে 3 মাস লাগবে, তাই প্রোডাক্ট ডেলিভারি দিতে 3 মাস লাগবে, তৈরি করে ডেলিভারি দিতে 3 মাস লাগবে, তাই আপনি 3 মাস পরে পাবেন। তাহলে এখন এই 3 মাস পরে পাওয়ার পরে এই ফেব্রিক, এখন হচ্ছে ফেব্রিক কখন লাগবে বলেন তো? ফেব্রিক লাগবে হচ্ছে 3 মাসের মানে একদম প্রথম দিনই, প্রোডাকশন শুরুর দিনই ফেব্রিক লাগবে, লাগবে না? জি স্যার। ইয়েস স্যার, প্রথম দিনই লাগবে। প্রথম দিনই লাগবে যদি প্রোডাকশন শুরু করতে যান, কিন্তু প্রথম দিনই পাবেন না, কারণ কি, যে আপনার ফেব্রিক যদি নিজের থাকে, যদি আপনার নিটিং মিল হয়, মানে কম্পোজিট হয়, তাহলে ঠিক আছে। আর যদি কম্পোজিট না হয়, শুধু গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির কথা বলতেছি এখানে আমরা এক্সাম্পলে, শুধু গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি আছে, ফেব্রিক না, এবং তাহলে এই 800 টাকার যে ফেব্রিক কিনবেন, সেই টাকা কি আপনার কাছে আছে? যদি স্যার নাই। থাকে 800 টাকার ফেব্রিক কিনে নিয়ে আসবেন, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু 800 বলতে এখানে 8 মিলিয়ন হতে পারে। আমরা ধরে নিলাম আপনার কাছে ফেব্রিক কেনার মতো টাকা নেই, তখন আপনি কি করবেন, যে যারা কোনো একটা নিটিং মিলে বললেন যে আমাকে 800 টাকার ফেব্রিক দাও। নিটিং মিল বললে যে টাকা কিভাবে দিবেন ভাই, বলবে যে আমি H&M এর সাথে একটা এলসি আছে, মাদার এলসি, ওখান থেকে টাকা পাওয়ার পরে দিব। বলছে সেটা ওই মৌখিক বললে হবে না, আপনার ব্যাংকে যান, আপনার ব্যাংকে গিয়ে ব্যাংকের মাধ্যমে আমাকে একটা লেটার অফ এলসি দেন। ক্রেডিট দেন, এলসি দেন, গুড। তাহলে এই যে এলসিটা করবেন, এইটার নাম হলো ব্যাক টু ব্যাক এলসি, ঠিক আছে? স্যার একদম তাহলে ক্লিয়ার। জি স্যার একদম এর ক্লিয়ার। এই পেমেন্ট যে দিবেন, এই পেমেন্ট কিভাবে দিবেন বলেন? এই পেমেন্ট দিবেন, এই পেমেন্ট পাওয়ার পরে দিবেন, তাই না? জি স্যার। জি স্যার। কাজেই এখন যখন এই 3 মাস পরে প্রোডাক্ট ডেলিভারি দিবেন, সাইট 5 দিনের মধ্যে সে এইখানের পেমেন্টটা আপনি পেয়ে গেলেন, এই যে $1,000 পেয়ে গেলেন। আপনি পেয়ে গেলেন মানে আপনার ব্যাংক, ঠিক আছে? অথবা যেটাকে বলা হয় বেনিফিশিয়ারি ব্যাংক, বেনিফিশিয়ারি ব্যাংক স্যার। বেনিফিশিয়ারিস ব্যাংকের, কারণ আপনি বেনিফিশিয়ারি, আপনার ব্যাংক ব্যাংক। পাইলো। এই পাওয়ার পরে তারপর ওই ব্যাংক আপনার কাছে টাকাও দিবে না, কারণ কি, এলসি মানে কি, এলসি মানে ইস্যুইং ব্যাংক আন্ডারটেকিং দিছে না, পেমেন্ট দিবে, আপনার কাছে জিজ্ঞেসও করবে না কিছু। টাকা পাওয়ার পরে প্রথমেই 800 টাকা কেটে রাখবে, 1,000 টাকা থেকে প্রথমেই কাটবে কত, 800 টাকা কেটে এই 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 নিটিং এক মিলকে হাজার আটশো টাকা টাকা এই 800 টাকা কেন? আপনি তো 1,000 টাকা পাবেন H&M এর কাছ থেকে, আট মানে আপনার 800 পকেটে টাকা পাবেন কাটবে, না তো, 800 টাকা স্যার। পাবেন হচ্ছে আপনার ব্যাংকে, ব্যাংকে পাবে। ব্যাংক আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিবে না, ব্যাংক প্রথমেই এই 800 টাকা কেটে রাখবে।
তারপর 200 টাকা থাকবে, সেই 200 টাকা আপনার অ্যাকাউন্টে দিবে। আপনার অ্যাকাউন্টে, ওই কোম্পানির অ্যাকাউন্টে যাবে কত? কোম্পানির অ্যাকাউন্টে যাবে 200 টাকা। বুঝছেন কিনা এবার? জি স্যার, বুঝতে পারছি। তো ব্যাক টু ব্যাক এলসি ইজ অলসো এলসি, কিন্তু এই যে এই ব্যাক টু ব্যাক এলসিটা ছিল, এটা ছিল ডেফার্ড। কারণ কি, এটা সাইটে ছিল না, কারণ সাইটে প্রোডাক্ট আপনি ফেব্রিক পেয়ে প্রোডাকশন করে ফেলছেন, করছেন না নাকি? এটা ছিল, এই এলসিটা ছিল ডেফার্ড। জি স্যার। ডেফার্ড ছিল কারণ কি, আপনি তো এই ফেব্রিক পাওয়ার সাথে সাথে টাকা দেন নাই। টাকা দিচ্ছেন হচ্ছে, এই যে H&M টাকা দিচ্ছে, H&M এর টাকা ব্যাংকে আসছে, ব্যাংক তারপর টাকা দিচ্ছে তাকে। কাজেই এই ব্যাক টু ব্যাক এই এলসিটা ছিল ডেফার্ড এলসি। এখন আমরা যখন এই কাজটা করি, আরো অনেক ধরনের ব্যাংক আছে, সেগুলি আপনি যদি জানতে চান তাহলে আবার এলসি কিভাবে অপারেশনস হয় সেটা সেইভাবে যেতে হবে। এবার সেটা যদি দেখতে চান সেটাও দেখানো যায়, অথবা আপনাদের এটা কিন্তু দিয়েছিলাম ওই গ্রুপের মধ্যে, এলসি হাউ টু ওপেন এলসি। এলসি ওপেন কিভাবে করে সেটা কি দিয়েছিলাম কিনা? এলসি, এখন এলসি সম্বন্ধে আইডিয়া পেলেন কিনা? এলসি সম্বন্ধে জি স্যার, জি যথেষ্ট স্যার। আইডিয়া পেয়েছি। এখন নাও the idea of LC will make it more clear when you will read the material. যখন materials পড়বেন, ওই যে কমার্শিয়াল ডিপার্টমেন্টস এর সেট অফ ডকুমেন্টস নিয়ে আসবেন, that will be much helpful to understand what is complying presentation. Complying presentation বলতে আপনি কি বুঝেন সেটা। এরপরে আসেন, আজকের আরেকটা যে বিষয় পড়ব সেটা হলো যে এখন আপনি শুধুমাত্র এলসি নেগোশিয়েট করবেন না, এলসির সাথে আপনি আরেকটা জিনিস নেগোশিয়েট করবেন, সেটা এফওবি শব্দটা জানেন কিনা? এফওবি, জি স্যার, ফ্রি অন বোর্ড। ফ্রি অন বোর্ড, গুড। হোয়াট ইজ ইট? এটা বলতে কি বোঝেন? স্যার, পণ্য তৈরি করা থেকে শুরু করে শিপমেন্ট, শিপের কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত যে উৎপাদকের যে খরচটা বা দায়িত্বটা, এটাই এফওবি। সো এইটাও আপনাকে কি করতে হবে? নেগোশিয়েট করতে হবে। আমার গুগল ড্রাইভ গেল কোথায়? এই যে এখানে আপনার এলসি, ব্যাক টু ব্যাক এলসি ক্লিয়ার, তাই না? এবার উইল মেক ইট ক্লিয়ার হোয়াট ইজ ইনকোটার্মস। এটাও ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স। এই যে আমরা আমরা এই জিনিসটাই আপনাকে দেখে, আহ, আম, যদি এলসি সম্বন্ধে একটু আইডিয়া নিতে চান, আরো ভালো আইডিয়া, তাহলে আপনি এটা দেখলে আরো বুঝবেন। যেই আমরা বলছি কি, এক নম্বরে কি, এগ্রি অন এ কন্ট্রাক্ট। ইম্পোর্টার এবং এক্সপোর্টার দুইজন মিলে এগ্রিমেন্ট করবে যে আমি এখন পেমেন্ট এলসি তে পেতে চাই, কি কি প্রোডাক্ট পেতে চাই, প্রোডাক্টের ডেসক্রিপশন, প্রোডাক্টের প্রাইস, প্রোডাক্ট কোন কোন পোর্ট থেকে কোন পোর্টে যাবে,
এই এভরিথিং এই এগ্রিমেন্টে লেখা থাকবে। ওই আরেকটা জিনিস লেখা থাকবে, সেটা হলো ইনকোটার্মস, সেটাও লেখা থাকবে। এই যে আমরা যেটা বললাম যে ইনকোটার্মস, এটাও লেখা থাকবে ওইখানে, যে কোন ইনকোটার্মস আপনি ইউজ করতে চান। এরপরে 2 নাম্বার কি, যখন ইম্পোর্টার বলবে যে এলসির মাধ্যমে পেমেন্ট, এখানে লেখা থাকবে কন্ট্রাক্টের মধ্যে, তখন কি করবে যে অ্যাপ্লাইজ টু, এই ইম্পোর্টার তখন তার ব্যাংকে যাবে, ইস্যুইং ব্যাংকের কাছে যাবে। ইস্যুইং ব্যাংকের কাছে গিয়ে বলবে যে আমাকে একটা এলসি ওপেন করে দেন। তখন বলবে যে ঠিক আছে, এলসি ওপেন করতে হলে আপনার বাড়ি গাড়িগুলি আমাদের ব্যাংকের নামে লিখে দেন, তারপর এলসি ওপেন করে দিতেছি। এইচএনএম এর আগে থেকেই বাড়ি গাড়ি লিখে দেয়া থাকে ব্যাংকে, সবকিছু যা আছে সম্পত্তি সব ব্যাংকের নামে লিখে দেয়া আছে এমনিতেই। কাজেই সে আপনাকে তার এই এলসিটা, এই অ্যাডমিন নাম্বার, এলস ইস্যুস লেটার অফ ক্রেডিট, এই অ্যাডভাইজিং ব্যাংকের কাছে নিয়ে আসবে। মানে এইচএসবিসি লন্ডন থেকে এইচএসবিসি ঢাকায় পাঠাবে। এইচএসবিসি ঢাকায় যদি আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকে তাহলে তো ভালো, আর যদি না থাকে তাহলেও কোনো অসুবিধা নেই। এই 4 নম্বরে ভেরিফাইজ দ্য এলসি অ্যান্ড ফরওয়ার্ডস ইট টু দ্য এক্সপোর্টার, এক্সপোর্টারকে দিয়ে দেয়। এক্সপোর্টারকে দিয়ে দেওয়ার অর্থ হলো যে ব্যাংকিং চ্যানেলে ব্যাংক থেকে জানানো হয় যে একটা এলসি আছে, আপনি একটা কপি নিতে পারেন। এখন এই অ্যাডভাইজিং ব্যাংক না হয়ে সেটা বেনিফিশিয়ারি ব্যাংক, আপনার যদি ব্যাংক যদি এটা যদি এইচএসবিসি ঢাকা হয়, তাহলে এই আপনার যদি ইসলামী ব্যাংক হয়, এইচএসবিসি ঢাকা ইসলামী ব্যাংককে পাঠাবে। ইসলামী ব্যাংক আপনাকে জানাবে যে একটা এলসি আসছে আপনার নামে। তখন আপনি কি করবেন, এই যে এলসি পাওয়ার পরে, কনফার্ম হওয়ার পরে, তারপর গুডস আর শিপ। এই গুডস আর শিপ বলতে এখানে কি আপনার র মেটেরিয়ালস কিনতে হতে পারে। যদি র মেটেরিয়ালস কিনতে হয়, তখন কিন্তু এগ্রি অন এ কন্ট্রাক্ট, ইউ হ্যাভ টু মেক এগেইন আ কন্ট্রাক্ট, তখন আপনি হবেন ইম্পোর্টার, আর সে হবে যার কাছ থেকে প্রোডাক্ট কিনবেন সে হবে এক্সপোর্টার। কাজে আবার যে এগ্রিমেন্ট যেটা করবেন, এই এগ্রিমেন্ট বলতে কিন্তু এখন আবার নতুন করে আরেকটা এলসি, সেখানে আমরা যাচ্ছি না। এবার আপনি প্রোডাক্ট সব র মেটেরিয়ালস কিনে এই গুডস শিপ করে দিলেন। শিপ করে দেওয়ার পরে এবার এই এক্সপোর্টার আপনি কি করবেন, আপনার ব্যাংকে এই কমপ্লাইং প্রেজেন্টেশন, এই ডকুমেন্টস আর প্রোভাইডেড। আপনি প্রোডাক্ট শিপ করার পরে আপনি আপনার ব্যাংকে গিয়ে সব ডকুমেন্টস জমা দিবেন। জমা দিলে এই ব্যাংক ইস্যুইং ব্যাংকের কাছে বলবে যে এখন আমাকে টাকা দিয়ে দেন, ডকুমেন্টস আর ফরওয়ার্ডেড টু দ্য ইস্যুইং ব্যাংক। ফরওয়ার্ড করার অর্থই হলো যে সে যেন টাকা পায়। ফরওয়ার্ড করার অর্থই হলো টাকা চাওয়া, যে আমি সব কমপ্লাইন্ট প্রেজেন্টেশন করলাম, এখন আমাকে টাকা দেন। এই ডকুমেন্টস আর ফরওয়ার্ডেড টু দা ইস্যুইং ব্যাংক। তখন ইস্যুইং ব্যাংক এটা পাঠাই দেয় ইম্পোর্টারের কাছে, কারণ কি বিল অফ লেডিং ছাড়া তো ইম্পোর্টার কোনো প্রোডাক্ট রিলিজ করতে পারবে না। বিল অফ লেডিং ছাড়া ইম্পোর্টার প্রোডাক্ট রিলিজ করতে পারবে না। কাজেই এই ভেরিফাইজ এন্ড সেন্ড ইট টু দ্য ইম্পোর্টার, ইম্পোর্টার তখন প্রোডাক্ট রিলিজ করে নিয়ে আসে, আর সে অ্যাডভাইজিং ব্যাংক বা এক্সপোর্টারের ব্যাংকে পেমেন্ট দিয়ে দেয়। 8 নাম্বার। 9 নাম্বার, 9 নাম্বার হলো ইস্যুইং ব্যাংক উইল মেক পেমেন্ট টু দা এক্সপোর্টার্স, অথবা এক্সপোর্টারকে বেনিফিশিয়ারিও বলে, বেনিফিশিয়ারিজ ব্যাংক। তাহলে এলসি ইজ ওভার। এরপর আপনি এলসি আপনার ব্যাংকে আসার পরে যদি এই যে গুডস আর ম্যানুফ্যাকচার, ওই প্রোডাক্ট তৈরি করতে যত খরচ হয়েছে সেই টাকা সব ব্যাক টু ব্যাকের, ব্যাক টু ব্যাক এলসির পেমেন্ট সে তখন কেটে রেখে আপনাকে বাদ বাকিটা টাকা দিবে। এটা হলো এলসির স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। এর এর সাথে আপনার এই যে কনফার্মিং ব্যাংক আছে, তারপর হচ্ছে যে আপনার এই যে এখানে বলছে, বলছে কি অ্যাডভাইজিং ব্যাংক, অ্যাপ্লিক্যান্ট, অ্যাপ্লিক্যান্ট মানে ইম্পোর্টার। তারপর হলো এখানে বলছে বেনিফিশিয়ারি, বেনিফিশিয়ারি মানে হচ্ছে যে আপনার যা এক্সপোর্টার। কমপ্লাইং প্রেজেন্টেশন মানে সব ডকুমেন্টস ঠিক মতো ব্যাংকে জমা দিয়ে টাকা চাওয়া। তারপর হচ্ছে যে আপনার এই কনফার্মিং ব্যাংক, এই জিনিস আরো ব্যাখ্যা নেবেন কিনা, হোয়াট ইজ কনফার্মিং ব্যাংক, জানতে চান কিনা?
তাহলে ব্যাখ্যা দিয়ে। ইয়ে স্যার। কনফার্মিং ব্যাংক কি, যে আপনি একটা এলসি ওপেন করবেন, ধরেন আপনি কটন কিনবেন, কটন, আপনার কটন কিনবেন আমেরিকা থেকে, ঠিক আছে? তাহলে আপনি কোন ব্যাংকের কাছে যাবেন বলেন তো? আপনার ব্যাংক আছে ইসলামী ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, আপনি এলসি ওপেন করবেন কোথা থেকে? ইসলামী ব্যাংক থেকে স্যার। ইসলামী ব্যাংক থেকে, গুড, এই তো বুঝছেন। ইস্যুইং ব্যাংক হবে কি? ইসলাম ব্যাংক, তাই না? জি অবশ্যই জি স্যার। স্যার, জি স্যার। গুড। এখন ওই যে আপনার আমেরিকায় যার কাছে থেকে কটন কিনবেন, সে বলছে যে আমি ইসলামী ব্যাংক বিশ্বাস করি না। ইসলামী ব্যাংক মানে হচ্ছে টেরোরিস্ট ব্যাংক, বলতে পারে না, নাকি পারে না? জি স্যার বলতে পারে পারে। স্যার, জি স্যার পারে। পারে। তখন বলে যে তোমার ওই ইসলামী ব্যাংক তোমার কাছে পকেটে রাখো, আমি আমি বিশ্বাস করি স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংককে শুধু, বাংলাদেশে। কাজেই এই স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের কাছ থেকে কনফার্মেশন নাও। কারণ কি, আপনি তো স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকে যেতে পারবেন না, ওর ব্যাংকে তো অ্যাকাউন্টই নেই। তারপর আপনার জায়গা জমি যা আছে সব কার নামে লিখে দিচ্ছেন? ইসলামী ব্যাংকের নামে লিখে দিচ্ছেন। তো এখন তো আপনি তো গিয়ে এই এসসিবি, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক থেকে যদি এখন বলেন যে এলসি ওপেন করে দেন, সে তো দিবে না, বলবে যে সব ওই ব্যাংকের সব অ্যাসেট আমার ব্যাংকে লিখে দেন, তাহলে দিব। যে এটাও সম্ভব না। তখন কি একটা অপশন হলো, আইসিসি একটা অপশন দিছে, বলছে যে এই ইসলামী ব্যাংক কি লেটার অফ ক্রেডিট ইস্যু করবে, কিন্তু সেই লেটার অফ ক্রেডিট কে আর একটা ব্যাংক কনফার্মেশন দিবে। কোন ব্যাংক? এক্সপোর্টার যে ব্যাংকের নাম বলবে সেটা, সেই নামের। সে বলছে, এসসিবি বলছে, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক বলছে, তখন আপনি ইসলামী ব্যাংক থেকে এলসি ওপেন করবেন। ওপেন করে সরাসরি অ্যাডভাইজিং ব্যাংকের কাছে পাঠাবেন না, তখন ওই আহ, ঢাকায় যে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক আছে তাদের ওইখান থেকে আবার কনফার্মেশন নেবেন। তারা আবার লিখে দিবে এলসির মধ্যে যে ইসলামী ব্যাংকে আমি চিনি, ঢাকার একটা ভালো ব্যাংক, বাংলাদেশের একটা ভালো ব্যাংক, তারা তোমাকে পেমেন্ট দিবে। আর যদি পেমেন্ট না দেয়, আমি স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক পেমেন্ট দিব। বুঝছেন? কনফার্মেশন ব্যাংক আর ইস্যুইং ব্যাংকের কি দায় প্রায় সমান। আর ইসলামী ব্যাংকের যেহেতু বাংলাদেশে কোনো সমস্যা নেই, সেটা স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক জানে। আর ওই আমেরিকা বসে সে জানে না যে ইসলামী ব্যাংক মানেই টেরোরিস্ট না, ইসলাম মানেই টেরোরিজম না, এরাও ভালো, এরা আসলে এগেইনস্ট টেরোরিজম। মানে এই যে আরেকজনের কাছ থেকে কনফার্মেশন নিলেন, ওটাকে বলা হয় কনফার্মিং ব্যাংক। বুঝছেন কিনা এবার? জি স্যার ক্লিয়ার জি বুঝছি। স্যার, বুঝতে স্যার, পেরেছি স্যার। স্যার স্যার এখানে আমার ছোট্ট কমপ্লাইং একটা। প্রেজেন্টেশন এটা কি স্যার? কমপ্লাইং প্রেজেন্টেশন, কমপ্লাইং প্রেজেন্টেশন এই যে আপনি এখন একটা এলসি, এইচএনএম এর কাছে একটা এলসি পেলেন, ঠিক আছে, ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে। ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে এলসি পাওয়ার পরে, এলসি হচ্ছে সাইট এলসি। কি এলসি? সাইড এলসি। এরপর আপনি প্রোডাক্ট তৈরি করলেন, তৈরি করার পরে প্রোডাক্ট শিপ করে দিলেন। শিপ জি স্যার। করে দেওয়ার পরে আপনার একটা একটা সেট অফ ডকুমেন্টস থাকবে না? বিল অফ লেডিং, স্যার হ্যাঁ, স্যার হ্যাঁ থাকবে। কমার্শিয়াল ইনভয়েস, এই যে এই সব ডকুমেন্টস ঠিক মতো তৈরি করে আপনি আপনার ব্যাংকের কাছে জমা দিবেন। সে এই ডকুমেন্ট সেটটাকে এইচএনএম এর কাছে, এইচএনএম এর যে ব্যাংক, ইস্যুইং ব্যাংক, তার কাছে পাঠিয়ে দেবে। এটাকে বলা হয় কমপ্লাইং প্রেজেন্টেশন। সব ডকুমেন্টস ঠিকমতো জমা দেয়াকে বলা হয় কমপ্লাইং প্রেজেন্টেশন। কমপ্লাইং প্রেজেন্টেশন। ঠিক আছে? জি স্যার। এখন এইটা এই স্যার, দেখেন হ্যাঁ বলেন। স্যার আমার আমার ছোট্ট একটা জিজ্ঞাসা ছিল স্যার। আমি রাউন্ড দ্য ইয়ার এই টিসিবি বায়ারের 1500 পিস, 1000 পিস, 1200 পিস টপ বটম জ্যাকেট ব্লেজার
হুম। করতেই থাকি। এগুলা স্যার ইন্ডিভিজুয়ালি কি প্রত্যেক প্রোডাক্টের জন্য আলাদা 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 এলসি হয়, না এটা কিভাবে প্রোভাইড করে কি স্যার বলবেন? এখন আপনার এলসি হবে সাইট অথবা হবে ডেফার্ড। এরপরে ওই এলসির মধ্যে এখন কি আপনারা পেমেন্ট মানে প্রোডাক্ট তৈরি করে পাঠানোর পরেই কমপ্লাইং প্রেজেন্টেশন করলে টাকা পেয়ে যান কিনা, নাকি লেটার অফ অ্যাকসেপ্টেন্স পান? এটা 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 সম্ভবত আমরা সাইট। ঠিক আছে, বুঝছি। এবার ধরে নিলাম সাইট টাকা। আপনি প্রোডাক্ট যেমন প্রথমে করলেন 100 পিস, মানে ধরে নিলাম 1 লাখ পিসও করতে পারেন বা 1 মিলিয়ন করতে পারেন। 100 পিস করে পাঠালেন, 100 পিসের টাকা আপনি পেলেন। এবার পরে 200 পিস করে পাঠালেন, 200 পিসের টাকা পেলেন। এটা এলসি টাইপটা হলো সাইট। এখন এই সাইটের মধ্যে লেখা আছে যে পার্ট শিপমেন্ট অ্যালাউড। কি লেখা থাকে? জি পার্ট শিপমেন্ট। পার্টশিপেন্ট। তো পার্ট শিপমেন্ট অ্যালাউড থাকাতে আপনার এই এলসি এক্সপায়ার না করা, ধরেন এলসির মেয়াদ হচ্ছে 5 বছর বা 1 বছর। এই 1 বছরের মধ্যে আপনি যতবার পাঠাবেন কোনো অসুবিধা নেই। পার্ট শিপমেন্ট অ্যালাউড থাকতে হবে, এই শব্দটা এলসির মধ্যে অবশ্যই লেখা থাকতে হবে। আর যদি পার্ট শিপমেন্ট অ্যালাউড শব্দ না লেখা থাকে তাহলে আর কোনো পেমেন্টই পাবেন না। কারণ কি, ও ও কমপ্লাইং প্রেজেন্টেশন হবে না। আপনার বিল অফ লেডিং লাগবে একটা সব প্রোডাক্টের জন্য। আর এখন কি বিল অফ লেডিং আপনি 1 সপ্তাহ পর পর নতুন বিল অফ লেডিং নিয়ে আসেন। শিপিং শিপ কোম্পানি যে ডকুমেন্টস দেয় শিপ করার সময় দেয়, তাই না? তাহলে এটাকে বলা হয় পার্ট শিপমেন্ট অ্যালাউড। ঠিক আছে। স্যার আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে আহ, একাধিক স্টাইল এবং একাধিক পিওর জন্য আলাদা আলাদা এলসি হয়, নাকি ওইটা কন্ডিশনে লেখা থাকে যে আমি 10টা কন্ডিশনে লেখা স্টাইল? থাকে একটাই এলসি হয়, একটাই এলসি হয়। এলসি একটা এলসির মধ্যে আপনি একাধিক প্রোডাক্ট লিখতে পারবেন, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু লেখা থাকতে হবে। লেখা নেই, সেটা আপনি এক্সপোর্ট করবেন, ইজ নট অ্যালাউড, সেটা পারবেন না। ঠিক আছে। নাকি যে আরো? পিও যে স্টাইল, যে পিও যে স্টাইল, যে কোয়ান্টিটি আমি শিপমেন্ট করি না কেন ওইটা এলসি তে মেনশন থাকতে হবে। অবশ্যই মাস্ট বি। ওর এলসি হচ্ছে বাইবেল, একটু আগে বলছে কি বাইবেল, বাইবেল ওর মধ্যে লেখা নাই তার মানে ওটা করলে হারাম। এলসির মধ্যে যেটা লেখা থাকবে না সেটা যদি করেন সেটা হচ্ছে হারাম। এখন কথা হচ্ছে যে আপনি তাহলে কি এলসি পেমেন্ট ছাড়া অন্য পেমেন্টেও করতে পারেন, যে সেটাকে বলে সেল কন্ট্রাক্ট। তাহলে আর ব্যাংকের কোনো রোলই নেই। সেল কন্ট্রাক্টে ওই যে একটা কেস দিলাম, আপনারা সলভ করলেন। যদি সেল কন্ট্রাক্ট হয় তার মানে কি ডকুমেন্টারি কালেকশন পর্যায়ে চলে গেল, ডকুমেন্টারি ক্রেডিট আর থাকলো না। তখন আপনার এই ইউসিপিডিসি অ্যাপ্লাইড না। এই আমরা যে এলসি বলি, কমপ্লাইন্ট প্রেজেন্টেশন করি, এগুলি অ্যাপ্লাইড না। অল আর আউট অফ কন্ট্রোল, আউট অফ দি সিস্টেম। এখন আপনাকে জানতে হবে যে ওইটা কি এলসি এর এগেনস্টে করে নাকি আপনার সেল কন্ট্রাক্ট বেসিসে করে, মানে কি বলে ডকুমেন্টারি কালেকশন। যে আমি তৈরি করে দিলাম, কোন এলসির এগেনস্টে না, তারপর সে পেমেন্ট দিয়ে দিল আমাকে। বুঝছেন কিনা এবার? ইয়েস স্যার। স্যার পেমেন্ট। এই স্যার এলসি নিয়ে কোনো স্ক্যামিং বা কেলেঙ্কারির ঘটনা নাই ইতিহাস এরকম? আছে, আছে। এই যে আমি এক সময় আপনার এই যে এখানে ব্যাংকে চাকরি করতাম। ইন্ডিয়ার আপনার এক ব্যাংক থেকে এলসি দিচ্ছে। এলসি দেওয়ার পরে বাংলাদেশের এক্সপোর্টার সে প্রোডাক্ট তৈরি করছে, তৈরি করার পরে এখন প্রোডাক্ট পাঠিয়ে দিচ্ছে, প্রোডাক্ট আর কেউ নেয় না। এই যে প্রোডাক্ট পাঠানোর পরে প্রোডাক্টটা নিচ্ছে না, ট্রেসলেস হয়ে গেছে। ওই যার কাছে যে ইম্পোর্টার ছিল সেও ট্রেসলেস। এখন যেটা করতে পারে যে এই আপনার বাংলাদেশের ব্যাংক আইসিসির কাছে তখন অভিযোগ করে, যে আইসিসির কাছে বলে যে এই দেখেন এলসি, এই এলসির মাধ্যমে সে
আমাকে প্রোডাক্ট ডেলিভারি দিতে বলছে, আমি প্রোডাক্ট ডেলিভারি দিলাম। ডেলিভারি দেওয়ার পরে ব্যাংক এখন পেমেন্ট দিতেছে না, তখন ব্যাংক এই যে ব্যাংকের বিরুদ্ধে আপনি একটা আম, মামলা করলেন, তখন এই দুই ব্যাংকের প্রতিনিধি ওখানে যাবে, আইসিসি ডাকবে, কেন পেমেন্ট দিচ্ছে না সেটার ব্যাখ্যা নিবে। এখন সেটাই আমাদের কেস যেটা ছিল, সেখানে ব্যাখ্যা দিচ্ছে সে ওই আপনার ইম্পোর্টারের ব্যাংক ব্যাখ্যা দিচ্ছে যে ইম্পোর্টারই ট্রেসলেস, ইম্পোর্টারকেই সে খুঁজে পাচ্ছে না। বলছে যে ইম্পোর্টারকে খুঁজে পান আর না পান, ইট ডাজেন্ট ম্যাটার, আপনি কেন এলসি ইস্যু করছেন, কাজে আপনি পেমেন্ট দিয়ে দিবেন। কারণ কি, এই যে প্রেজেন্টেশন ওয়াজ কমপ্লাইং, সব ডকুমেন্টস ঠিকঠাক ভাবে দিচ্ছে। আর এটা তো এক ব্যাংক থেকে আরেক ব্যাংকে গেছে, ইম্পোর্টার কাছে গেলেন না, ইম্পোর্টার তো বিষয় নেই, বিষয়টা কি, ব্যাংকে গেলে ব্যাংক পেমেন্ট দিতে বাধ্য, কাজেই এই পেমেন্ট সে দিতে বাধ্য হয়েছে। এটা এটা আপনার সাধারণত বড় অ্যামাউন্ট না হলে এই আইসিসি তে দুই পক্ষের যাওয়া, দুই পক্ষের আইনজীবী নিয়োগ দেয়া, এটা একটা এক্সপেন্সিভ বিষয়। এ কারণে ব্যাংকগুলি যখন এলসি ওপেন করে তখন কসাস অত্যন্ত কেয়ারফুলি ওপেন করে, যে যেন আমার আইসিসি তে না যেতে হয়। ঠিক আছে, বুঝছেন কিনা? ইয়েস ইয়েস স্যার, ভেরি ক্লিয়ার। সো এই যে সাইট, টু পে at site if the credit is available by site payment, to incur a deferred payment, এই যে যদি এলসি ডেফার্ড হয় তাহলে কি হবে, পে করবে, পে অ্যাট ম্যাচুরিটি, ম্যাচুরিটি মানে কি, ওই যে 3 মাস পরে, 6 মাস পরে, 1 মাস পরে, যে যতদিনের ডেফার্ড এলসি ততদিন পরে পেমেন্ট করবে, এটাকে বলছে পে অ্যাট ম্যাচুরিটি। ঠিক আছে, এই দুই ধরনের এলসি হয়। আর এলসি এই যে টাকা চাবেন, এটাকে বলা হয় বিল অফ এক্সচেঞ্জ, যে ডকুমেন্টস এর মাধ্যমে বলা হয় যে আমাকে পেমেন্ট দিয়ে দেন প্লিজ, এটাকে বলা হয় বিল অফ এক্সচেঞ্জ। ওই বিল অফ এক্সচেঞ্জের মধ্যে লেখা থাকে প্লিজ মেক মাই পেমেন্ট, এলসি নাম্বার টাম্বার লিখে, ওর একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, ওই ল্যাঙ্গুয়েজ পড়বেন, ওই যে একটা সেট অফ ডকুমেন্টস আনবেন, এখানে ওইটা দেয়া আছে। ঠিক আছে, এরপরে আপনার আরো কোনো বিষয় আছে, কিছু বিষয় এগুলি ব্যাখ্যা দিয়ে যাই। নেগোসিয়েশন, এখন আপনারা জানেন কিনা যে আপনাদের টেক্সটাইল কোম্পানি, গার্মেন্টস কোম্পানিগুলি যখনই বিল জমা দেয়, ধরেন একটা এলসির পেমেন্ট পাবেন 3 মাস পরে, ডেফার্ড এলসি, কিন্তু আপনি প্রোডাক্ট শিপ করে দিচ্ছেন, পেমেন্ট পাবেন কতদিন পরে, 3 মাস পরে। এই 3 মাস পরে পেমেন্ট পাবেন, এতদিন আপনি কিভাবে চলবেন তাহলে? এতদিন ওয়ার্কারদের স্যালারি দিবেন কিভাবে? এই কারণে বলছে যে পেমেন্ট করার পরে বিল অফ একসেপ্টেন্স, যেটা লেটার অফ একসেপ্টেন্স পাওয়ার পরে ব্যাংক, গার্মেন্টস মালিকরা যেটা করে, ব্যাংকের কাছে গিয়ে বলে যে ভাই আমার এই বিল অফ একসেপ্টেন্স আপনি রেখে দেন, আমাকে কিছু টাকা দেন। এটাকে বলা হয় নেগোসিয়েশন। টাকা দিয়ে সে এসে ফ্যাক্টরির খরচ, স্যালারি, বেনিফিটস এগুলি পেমেন্ট করে। এটাকে কি বলে? এটাকে বলা হয় নেগোসিয়েশন। নেগোসিয়েশন মিনস দ্য পারচেস বাই দ্য নমিনেটেড ব্যাংক, ওই যে ব্যাংক কিনে নেয়, বুঝছেন, এই যে পারচেস বাই দ্য নমিনেটেড ব্যাংক, যে ব্যাংকের মাধ্যমে, যে ব্যাংকে আপনি গিয়ে ডকুমেন্ট জমা দিবেন, ওই ব্যাংকে পেমেন্ট আসবে, ওই ব্যাংকে নমিনেটেড ব্যাংকও বলে, কি বলে, নমিনেটেড ব্যাংক। এখন আপনি আপনার ব্যাংকে গিয়ে ডকুমেন্ট জমা দিলেন, ওটাকে বলা হয় নমিনেটেড ব্যাংক। ও যদি আপনার ডকুমেন্টস কিনে নেয়, এই ড্রাফট কিনে নেয়,
যে পরে যখন পেমেন্ট পাবো তখন আমি আমার টাকা অ্যাডজাস্ট করে দিব, সেটাকে বলা হয় নেগোসিয়েশন। Negotiation means the purchase by the nominated bank of drafts drawn on a bank other than the nominated bank and the documents under a complying presentation by advancing or agreeing এই যে advancing টাকা আগেই দিয়ে দেয় or agreeing to advance funds to the beneficiary এই যে beneficiary তাকে দিয়ে দেয় on or before the banking day on which reimbursement is due on the nominated bank। মানে কি, আপনি টাকা পাবেন 3 মাস পরে, তাহলে কি বিফোর হবে না? বিফোর বিফোর দা স্যার বিফোর দা ব্যাংকিং রিম্বার্সমেন্ট ডে মানে কি? অন হুইচ রিইম্বার্সমেন্ট, মানে তার ওই যে এক্সপোর্টার যে টাকা দিবে সেটাকে বলা হয় রিইম্বার্সমেন্ট। রিইম্বার্সমেন্ট ইজ ডিউ, মানে তার কাছ থেকে যে টাকা পাবেন সেই দিন ডিউ হওয়ার আগেই যে আপনি ব্যাংকের কাছ থেকে টাকা নেন, অ্যাডভান্স নেন, এটাকে বলা হয় নেগোসিয়েশন। আর আবার এই এই নেগোস কাজের মধ্যে এই এই কাজের নেগোস মধ্যে ব্যাংকের নিশ্চয়ই কোনো ধান্দা আছে স্যার। ওনাদের প্রফিটটা কি ব্যাংকের? প্রফিট প্রফিট কি আপনার? আপনার ধান্দা নেই? আপনি যে ওয়ার্কারদের স্যালারি দিতে পারেন না, আগে আগেই স্যালারি দিতে পারেন না, ব্যাংক যদি আপনাকে টাকা স্যার না দিতে তাহলে তো স্যার 6 তারিখে, ওয়ার্কারদের স্যার ছয় পিটানি তারিখের খাইতেন। স্যালারি 18 তারিখে ফ্যাক্টরি দেয়। পিটানি খাইতেন না তাহলে? জি ওয়ার্কাররা তো অবশ্যই, আর কিন্তু সভ্য না। ব্যাংকের তো কোনো একটা প্রফিট আছে স্যার এর মধ্যে। ব্যাংকের ব্যাংক তো প্রফিট প্রফিট আছে। ছাড়া কোনো কাজ করে না। ব্যাংক আপনার ফি নেয়, ফি। ব্যাংকের অবশ্যই প্রফিট আছে, ব্যাংক তো আর ফ্রি কাজ করে না। সেটা আপনি ঠিকই ধরছেন, কারণ ব্যাংক ওখানে একটা পার্টি যে আপনাকে সেবা দিয়ে সে ইনকাম করে। এখন এটা দুই ধরনের সুবিধা হয়। দুই ধরনের সুবিধা কি, একটাকে বলা হয় যে আপনার বিল ডিসকাউন্টিং, কি বলে, এই নেগোসিয়েশনটা করে এর আরেকটার নাম কি, বিল ডিসকাউন্টিং। যে আপনাকে 5% কম দিবে টাকা, যা টাকা পাবে। মানে কি, ইন্টারেস্ট, আপনি যখন টাকা নেন তখন 5% ইন্টারেস্ট সহ পে করতে হয় না। আর ইয়েস স্যার। এবার যে পরিমাণ বিল পাবেন তা থেকে 5% সে কেটে রাখবে, এত রাখে না, 2.5%, 2%, 1% এরকম কেটে রাখে। এই কাজেই তার অ্যাডভান্স দেওয়ার কারণে, অ্যাডভান্স দেওয়ার কারণে অ্যাডভান্স দেওয়ার কারণে, অ্যাডভান্স দেওয়ার কারণে, কারণ কি, আপনি ব্যাংকের কাছে যান কেন? একেবারে ঠকে গেছেন, না হয়তো আপনি ফুল টাকাই পেতেন। ব্যাংক তো আপনাকে বলে নাই যে আপনি আমার কাছে বিক্রি করেন, আপনিই যান। আর এত পরিমাণ ডিস্টার্ব করে, বিশেষ করে ওই যে আপনার, আমি তো ব্যাংকার ছিলাম এই কারণে বলতে বলতে পারতেছি যে আপনার এই যে গার্মেন্টস মালিকরা, ওই কমার্শিয়াল ডিপার্টমেন্টের কেউ না কেউ একজন ওই ব্যাংকে বসেই থাকে সারাদিন। হয় ওই ওই পেমেন্টের জন্য, না হয় ওই পেমেন্টের জন্য, না হয় আরেক পেমেন্টের জন্য, না হয় বলে যে আপনার ব্যাক টু ব্যাক এলসি ওপেনের জন্য। এই ব্যাক টু ব্যাক এলসি 80% পর্যন্ত ওপেন করা যায়, বলে যে 80 না, আমাদের একটু 82% হয়, এটা একটু করে দেন। এই বিভিন্ন ভাবে আর কি আপনার ব্যাংক, শুধু ব্যাংক না, যে আপনাদের প্রয়োজনেই ব্যাংকে আপনারা যান। আর ব্যাংকের তো একটা সুবিধা আছে, সে যদি ওখানে এসি এসি খায় বসে বসে, সে বিলও তো দিতে হয়, বেতন ভাতা দিতে হয়, কাজেই আপনাকে আপনার কাছ থেকে চার্জ করবে সে, এটাই স্বাভাবিক। আর এটা অনেক ব্যাংকে আছে ফিক্সড, যে 1,000 টাকা, একটা বিল ডিসকাউন্ট করলে 1,000 টাকা দিতে হবে তাকে, এরকম আছে। কাজেই ব্যাংকের একটা সুবিধা আছে। যাই হোক, আপনি যেটা ধরছেন, দিস ইজ ট্রু, ব্যাংকের একটা সুবিধা আছে। তাহলে এখন এই এই নেগোসিয়েশন নেগোসিয়েশন বুঝছেন কিনা? জি স্যার, ইয়েস বুঝতে স্যার। জি পারছি। স্যার, জি স্যার। আর নমিনেটেড ব্যাংক হলো ওই আপনাকে একটু আগে বলছি না যে অ্যাডভাইজিং ব্যাংকের কাছে। এই যে আপনি অ্যাডভাইজিং ব্যাংক কাকে বলেন? যে ব্যাংকের মাধ্যমে নিশ্চয়তা দেয় ইস্যুইং স্যার অন্য। ব্যাংক, নট নিশ্চয়তা দেয়, ইস্যুইং ব্যাংক। যেমন আপনি, আপনার সাথে চুক্তি হলো H&M এর, H&M লন্ডন, H&M বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকের কাছে
লেটার অফ ক্রেডিট সরাসরি পাঠায় না, পাঠায় ধরেন H&M এর লন্ডনের HSBC ব্যাংক পাঠায় হচ্ছে ঢাকার HSBC-র কাছে। যে এলসিটা পায়, এই যে মিনস দ্য ব্যাংক দ্যাট অ্যাডভাইজেস দ্য ক্রেডিট এট দ্য রিকোয়েস্ট অফ দি ইস্যুইং ব্যাংক। অ্যাডভাইজেস মানে কি, আপনার এক্সপোর্টারকে জানায় অথবা এক্সপোর্টার ব্যাংককে জানায়, অ্যাডভাইস করে যে আপনার একটা এলসি আসছে H&M এর কাছে, HSBC লন্ডন থেকে আসছে। এই যে যার কাছে আসে তাকে বলে অ্যাডভাইজিং ব্যাংক। এলসিটা যার কাছে আসে তাকে বলে অ্যাডভাইজিং ব্যাংক। বুঝছেন কিনা আবার? আর কার কাছ থেকে আসে, আসে হচ্ছে ইস্যুইং ব্যাংকের কাছ থেকে। এই যে লেখা আছে ইস্যুইং ব্যাংক। ইস্যুইং ব্যাংক এলসি ওপেন করে, আর অ্যাডভাইজিং ব্যাংকের কাছে এলসি আসে। ঠিক আছে? আর অ্যাপ্লিক্যান্ট হলো যে ইম্পোর্টার। স্যার ইস্যুইং ব্যাংকে যে যায় ইস্যুইং তাকে ব্যাংক, বলে অ্যাপ্লিক্যান্ট বলে। স্যার মানে এলসি যদি ইস্যুইং ব্যাংক খুলে তাহলে এটা অ্যাডভাইজিং ব্যাংকের কাছে আসবে কেন? তাহলে আপনি ধরেন এক্সপোর্টার, আপনি জানবেন কিভাবে? মানে আপনার কাছে পাঠাবে সেটা বলতেছেন সরাসরি? জি স্যার। সরাসরি এলসি তো ব্যাংকিং, ব্যাংকিং ডকুমেন্টস, এটা ব্যাংক টু ব্যাংক হয়, এটা ব্যাংক টু পার্সন হয় না। ব্যাংকের কাছ থেকে ব্যক্তির কাছে এলসি ওপেন পাঠানো যায় না। এলসি পেমেন্ট মেথডস হলোই যে দুইটা ব্যাংক ইনভলভ থাকবে, এক্সপোর্টারের ব্যাংক আর ইম্পোর্টারের ব্যাংক। এটা ব্যাংক টু ব্যক্তি হবে না। তাহলে আপনাকে কি হতে হবে? ওপেন অ্যাকাউন্টে যেতে হবে। ওপেন অ্যাকাউন্ট, ওই যে চারটা মেথডস বললাম, তার মধ্যে যখনই আপনি এই লেটার অফ ক্রেডিটে যাবেন তখন হচ্ছে ব্যাংক, ওর ব্যাংক থেকে আপনার ব্যাংকের সাথে সম্পর্ক হবে। আর যদি ব্যাংক সম্পর্কযুক্ত না করতে চান তাহলে ওপেন অ্যাকাউন্ট বলে এটাকে। যে ইম্পোর্টার চিঠি লিখে আপনাকে দিয়ে দিবে, তখন এলসি হবে না। চিঠি লিখে দিবে যে আমি তোমার পেমেন্ট দিয়ে দেবো, তুমি প্রোডাক্ট তৈরি করে পাঠাও। বুঝছেন কিনা? স্যার স্যার ওপেন অ্যাকাউন্ট তো হবে হচ্ছে, জি জি স্যার, মানে স্যার ওপেন অ্যাকাউন্ট তো হয় হচ্ছে আমি যখন একটা বাইরের সাথে মানে অনেক সময় করে আর কি ওপেন অ্যাকাউন্টের, যখন একটা বিশ্বস্ততা তৈরি হয়। বিশ্বস্ততা তৈরি হলে এটা হতে পারে। আপনার সাথে যদি বায়ারের বিশ্বস্ততা তৈরি হয়, ওই যে সেল কন্টাক্ট, ওইটাই ওপেন অ্যাকাউন্ট। স্যার বলেন। একটা স্যার এই অন্যরকম প্রশ্ন জানতে খুব ইচ্ছে করলো, আর কিছু বলেন বলি। বলেন। বিষয়টা হলো এই যে হলমার্ক গ্রুপ বাংলাদেশ থেকে প্রায় 4,000 কোটি টাকা হাতায় নিছিল, এইগুলো স্যার আপনি একটু আমাদেরকে ধারণা দিতে পারেন কি এগুলো কি এলসির কোনো কারসাজি ছিল? তা সে এত টাকা তারা কিভাবে নিচ্ছিল ব্যাংকে? যদি না, আপনার হলমার্কের এটাতে ছিল লোন, লোন। এটা তো লোন নিছে। লোন। এলসি হচ্ছে যে একটা হলো ব্যাংক দুই ধরনের লোন দেয়, একটা হলো যে ফান্ডেড লোন মানে টাকা দেয়, আর একটা যে নন ফান্ডেড। এলসি ওপেন করে দিল, এখানে তো আপনাকে কোনো ফান্ড দেয় নাই, দিছে? ফান্ড দেয় নাই। জি এখন স্যার। যেটা ওই যে বিসমিল্লাহ বা আপনার হলমার্ক যেটা করছে, বিসমিল্লাহ ট্রাভেলস নাকি, যেটা জি করছে সেটা হলো যে আপনার ধরেন একটা এলসি ওপেন করছে। এলসি ওপেন করার পরে সে প্রোডাক্ট তৈরি করা কথা, কিন্তু আপনার এলসি ওপেন করে র মেটেরিয়ালস আনে নাই, বা র মেটেরিয়াল যার কাছে সাপ্লাই দিবে সেটাও করে নাই। এখন এই যে র মেটেরিয়ালস আনে নাই, কিন্তু ব্যাংকের তো একটা কি হয়ে গেছে, লায়াবিলিটি হয়ে গেছে। কারণ কি, ব্যাংক বলছে কি, কমপ্লাইং প্রেজেন্টেশন, অনেক সময় কমপ্লাইং প্রেজেন্টেশন হয়েছে, কিন্তু আপনার ধরেন লিমিট দিচ্ছে, যেটা আমি আমি মানে কমপ্লিটলি তাদের কাহিনীটা জানি না, যেটা হইতে পারে আর কি, যে লিমিট দিছে ধরেন হচ্ছে যে 400 কোটি টাকার, সে এলসি ওপেন করছে 4,000 কোটি টাকার। লিমিট ক্রস করছে। লিমিট মানে হচ্ছে ওই যে ওই একটু আগে বললাম যে যে আপনার
আপনার বাড়ি গাড়ি লিখে দিয়ে তারপরে যদি আপনি যান তাহলে এলসি ওপেন করতে পারবে। সেই বাড়ি গাড়ি যা লিখছে তাতে হয়েছে 400 টাকার সমান, কিন্তু সে এলসি ওপেন করছে 4,000 টাকার। পরে তো আপনার যে ক্লেইম আসছে 4,000, 4,000 টাকার, তখন তো ফান্ডেড হয়ে যায়। যখন একটা ক্লেইম আসে তখন কি হয়ে যায়, এটা নন ফান্ড থেকে ফান্ড হয়ে যায় না, ফান্ড দিতে হয় না। বিসমিল্লাহ ট্রাভেল ফান্ড দিতে পারে নাই, কারণ কি ওর ওর তো অ্যাসেট এখন যদি বিক্রি করে দেয় ব্যাংক পাবে হচ্ছে 400 কোটি টাকা, আর এলসি ওপেন করছে 4,000 কোটি টাকা। কাজেই ব্যাংক ফেসে গেছে। বিসমিল্লাহ ট্রাভেলকে এখন ধরছে, বলছে যে টাকা দাও। বিসমিল্লাহ ট্রাভেল দেখে যে এখন আপনার টাকা দিতে দিতে চায় না, কারণ কি সে হয়তো পলিটিক্স করে, শেখ হাসিনার পলিটিক্স করে বা ইত্যাদি ইত্যাদি করে, টাকা দেয় না। এছাড়া লোন নিছে, ধরেন একটা প্রজেক্ট করে করার জন্য একটা একটা ফ্যাক্টরি দেবে, লোন নিছে। ওই ফ্যাক্টরি করতে খরচ হবে হচ্ছে 500 টাকা, সে নিচে হচ্ছে 5,000 কোটি টাকা। তো এখন এই 500 টাকা এই কোনো অ্যাসেসমেন্ট ছাড়াই দিয়ে দিছে, কারণ কি দিয়ে দিছে, কারণ কি যে আপনাদের দেশে তো আমাদের দেশে তো কি নেই, কোনো সোশ্যাল ইনস্টিটিউট নেই, কর্পোরেট কালচার নেই যে নিয়ম অনুযায়ী হবে, তা না। শেখ হাসিনা ফোন দিয়ে দিছে যে লোন ওটা স্যার করে দাও, স্যার করে দিচ্ছে। বা প্রাইম মিনিস্টারের দপ্তর থেকে বলছে যে ওই লোনটা দিয়ে দাও, লোন চাইছে দিয়ে দাও। এই লোন চাওয়ার পরে তার একটা ফ্যাক্টরি করতে টাকা লাগবে 500 টাকা, সে আনছে হচ্ছে 5,000 টাকা। বা 500 কোটি লাগবে, 5,000 কোটি টাকা নিচ্ছে। তা ওই ফ্যাক্টরি যদি করেও তাহলে তো খরচ হয়েছে 500 টাকা, আর 4,500 কোটি টাকা তো সে তার ফ্রি ক্যাশ হয়ে গেছে। সে ওটা বিভিন্ন ভাবে পাচার করছে, হ্যান করছে, ত্যান করছে। এটা শুধু যে বিসমিল্লাহ করে তা না, আপনার বাংলাদেশে ব্যবসায়ীদের 90% ব্যবসায়ী একই কাজ করে। 90%, 90% ব্যবসায়ী যেটা করে যে আপনার লোন লাগবে 500 টাকা, আর লোন নেয় হচ্ছে গিয়ে 5,000 টাকা। তো 500 টাকা, 4,500 টাকা তার ক্যাশ থাকে, সেটা দিয়ে কানাডা একটা বাড়ি কিনে। তারপর হচ্ছে যে গাড়ি কিনে হচ্ছে আপনার একেবারে হাই প্রাইসের গাড়ি, স্পোর্টেজ, মানে বাংলাদেশে যেগুলো হাই প্রাইস, ইভেন বিএমডাব্লিউ কিনে। অথচ ওই ফ্যাক্টরির এখনো কাজই শুরু হয় নাই, আর সে মালিক বিএমডাব্লিউ তে চলা শুরু করে দিচ্ছে। কাজে এই যে আপনার একটা অস্বচ্ছতা, নিয়মের বাইরে গিয়ে কাজ করা, যা লাগবে তার থেকে বেশি নেওয়া, এটা এই জিনিসটা কোনো কর্পোরেট কালচার অনুযায়ী হয় না। নিয়ম আছে, সেই নিয়মের মধ্যে হয় না, নিয়ম বহির্ভূত। যে কারণে ওই 5,000 কোটি, 4,000 কোটি টাকা আপনার ডিফল্ট হয়ে গেছে, কারণ কি অত ব্যবসা নেই। আপনি এই যে 500 টাকার জন্য 5,000 টাকা নিলেন, এটা তো ফেরত দিতে হবে। কমিটমেন্টটা তো ফেরত দেয়, ব্যাংক তো এমনিতে দেয় না, সুদ সহ দিতে হবে ফেরত। এখন তো সে 500 টাকা দিয়ে ফ্যাক্টরি করছে, ওইখান থেকে কি 5,000 টাকার লোন পরিশোধ করার মতো ইনকাম জেনারেট করতে পারবে সে? পারবে না। পারবে না। তার মানে সে ডিফল্টার। বাংলাদেশে যত ডিফল্টার আছে তাদের সব কি, এটা এটা শুধুমাত্র ওই যে লোন নেয় তার দোষ না, লোন যারা দেয় তাদেরও দোষ আছে। তারা কি অ্যাসেসমেন্ট কেন করে না? এখন অ্যাসেসমেন্ট করতে গিয়ে তাদের হয়তো কি কি সমস্যাটা কি, সমস্যা ধরেন আমি একজন ব্যাংকের অফিসার, আমি এটা তৈরি করতেছি, আর অ্যাপ্রুভাল দেয় হচ্ছে যে বোর্ড অফ ডিরেক্টরস। বোর্ড অফ ডিরেক্টরের চেয়ারম্যান হচ্ছে ওই যে এস আলম, কি ওর নাম কি, এস আলমই তো নাকি? এস আলম বলে দেয় যে তুমি সালামই। ওর ওর অ্যাপ্রুভাল কি তুমি দেবা? তুমি অফিসার মানুষ, তুমি পাঠাই দাও, আমরা অ্যাপ্রুভাল দিয়ে দিতেছি। তো কাজেই আপনার ওই ওই লিয়াজোটা হয়েছে। সালম এক ব্যাংক থেকে আরেক ব্যাংকে, হয়তো সালমের বন্ধু হচ্ছে আপনার ওই বেক্সিমকোর মালিক, কি যেন নাম, সালমান এফ রহমান। তো সালমান এফ রহমানের টাকা দিছে সালমের ব্যাংক, আর এ সালমের কে টাকা দিছে সালমান এফ রহমানের ব্যাংক, বা এইরকম। অথবা শেখ হাসিনার নির্দেশে দিচ্ছে। অথবা শেখ হাসিনা বলতে, শেখ হাসিনা তো একজন ব্যক্তি না, পুরো দলটাই মাফিয়া।
শুধু তাই না, এখন যারা পাওয়ারে আসতে চায় তাদেরও কি অবস্থা, যে কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পোলাপান ভোট দেয় নাই, কারচুপি হয় নাই কোনো। কারণ জানে যে এটা দুইটা দুইটা দলই হচ্ছে যে যে খাওয়া পার্টি, খেতে চায় শুধু। পলিটিক্স মানে হচ্ছে খাওয়া। আচ্ছা, আর অন্য অন্য দেশে মানুষে ভোট দেয় আপনার খাওয়ার জন্য না, ভোট দেয় একটা কে ভালো, ঠিক আছে ভোট দিয়ে আসলাম। ট্রাম্পরে ভোট দিচ্ছে, মনে করছে কি যে ট্রাম্প তো ন্যাশনালিস্ট নাকি অন্য কিছু? ন্যাশনালিস্ট মানে যে দেশের ভালো চায় না। সে যত স্টেটমেন্ট দিচ্ছে সবই তো দেশের ভালোর জন্য দিছে। তাই ঠিক আছে ভোট দিয়ে, কিন্তু 500 টাকা খেয়ে দিলাম বা ট্রাম্পকে ভোট দিলাম, স্যার আমার কাছে, স্যার এই আমার কাছে কারণে যে ভোট দেওয়াটা কেমন জানি। সুবিধাজনক মনে হয়, সুবিধা পার্টি বা সুদ স্যার বলে আর কি। বলেন।